ہیں دھماکے کی بات کی یہ فوٹیج ہے اور جس میں عمارت کا ملبہ صاف نظر آ رہا ہے. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. پولیس لائن کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں اور دھماکہ پولیس لائن کی مسجد میں نماز ظہر کے دوران ہوا ہے. دھماکے کی نوعیت کا تعین بھی کیا جا رہا ہے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے. سیکیورٹی اس علاقے کی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. دھماکے کے بعد پشاور کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. لیڈی ریڈنگ اسپتال لایا جا رہا ہے. دھماکے کے بعد اطراف کی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے جبکہ دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے اور پولیس لائن کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے. مسجد میں نماز ظہر کے دوران یہ دھماکہ ہوا ہے. جیسے کہ ہمارے نمائندہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ اس مسجد میں عام فہم 300 نمازی اس مسجد میں نماز ادا کرنے آتے ہیں، نماز ظہر ادا کرنے آتے ہیں. دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. دشمنوں کی جانب سے ایک بار پھر یہ وار کیا گیا ہے. پشاور میں پولیس لائن کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. دھماکہ پولیس لائن کی مسجد میں نماز ظہر کے دوران ہوا ہے. دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے. پولیس کی جانب سے موقف اپنایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے اور بالخصوص سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے. کارڈن آف کر دیا گیا ہے. اس علاقے کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے. زخمیوں کو اسپتال بھی منتقل کیا جا رہا ہے. اس وقت یہ فوٹیج ہے جو کہ ہمارے ناظرین اس وقت نیوز 1 کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوزیو فوٹیج. اس وقت زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. دھماکے کی بات کی ہے ایکسکلوزیو فوٹیج ہے جہاں پر عمارت کا ملبہ دیکھنے میں آ رہا ہے. آس پاس کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. گو کہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا یہ تعین ابھی نہیں کیا گیا ہے. پولیس جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے گا اور اس وقت ہمارے ناظرین یہ ایکسکلوزیو فوٹیج نیوز 1 کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. دھماکے کی بات کی فوٹیج ہے جہاں پر زخمیوں کو طبی امداد کے لیے لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. پشاور کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے. لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. زخمی کو اسپتال لایا جا رہا ہے طبی امداد کے لیے. دھماکے کے بعد اطراف کی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے. پولیس لائن کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ یہ دھماکہ پولیس لائن کی مسجد میں نماز ظہر کے دوران ہوا ہے اور جیسے کہ ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ عام فہم میں اس مسجد میں 300 نمازی نماز ادا کرنے آتے ہیں. دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. پولیس کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے. دھماکے سے مسجد کا ایک حصہ بھی شہید ہوا ہے. زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. مسجد کی اس دھماکے کے نتیجے میں چھت گر گئی. ریسکیو حکام کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے کہ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. پولیس لائن کی مسجد میں یہ دھماکہ ہوا ہے. یقینی طور پر ایک بہت ہی افسوسناک یہ حادثہ ہے. دشمنوں کی جانب سے ایک بار پھر وار کیا گیا ہے. ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں کہ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی ہے. دھماکے سے مسجد کی چھت گر گئی ہے. ایک حصہ ہے پورا مسجد کا جو کہ اس دھماکے کے نتیجے میں شہید ہوا ہے. لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ بھی کی گئی ہے. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال بھی منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ یہ اطلاعات ہمیں سامنے آ رہی ہیں کہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور جیسے کہ ہمیں کنفرم کیا گیا ہے کہ 30 افراد ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں اس دھماکے کے نتیجے میں. دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے. پولیس کی جانب سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے. جیسے جیسے ہمیں اطلاعات موصول ہوتی رہیں گی ہم اپنے ناظرین کو باخبر رکھتے رہیں گے. ابھی تک ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 30 افراد ہیں جن کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جنہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں پر انہیں طبی امداد
دی جا رही है और इस वक्त लेडी रेडिंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पेशावर के तमाम वो अस्पताल हैं जहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बिलखुसूस हम इलाके से मुतालिक नाज़रीन को आगाह करते चलें कि ये धमाका जो कि पुलिस लाइन की मस्जिद में नमाज ज़ोहर के दौरान हुआ है और ये वो मस्जिद है जहाँ पर आम फहम में 300 नमाजी नमाज अदा करने आते हैं और जिसकी वजह से इस धमाके के बाद मस्जिद की छत गिर गई है, मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हो गया है। बताया ये जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई है। गो के धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से इब्तदाई मौक़िफ़ ये अपनाया जा रहा है कि इस धमाके की नौइयत का तयन किया जाएगा। धमाके के बाद अतराफ की सड़कें में ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। पुलिस लाइन के करीब ये धमाका हुआ है। हम अपने नाज़रीन को ये आगाह कर रहे हैं कि 30 अफराद हैं जिनके ज़ख्मी होने की हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ज़ख्मियों को लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है और जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, इलाके को घेरे में ले लिया गया है और अजमत गुल भी हमें एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। अजमत गुल, आगाह कीजिएगा अब तक कितने ज़ख्मियों की इत्तलात आप तक मौसूल हुई है और उनकी क्या कंडीशंस हैं, ज़ख्मों की नौइयत कैसी है? अजमत बिल्कुल, अब तक 30 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसमें 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और ये जोरदार धमाका जिस नतीजे में हलाकतों का भी खदशा है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बदस्तूर रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है, जबकि तमाम जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने पुलिस लाइन और मस्जिद को घेरे में ले लिया हुआ है, जबकि मस्जिद के साथ एक कमरा मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है, जिसके नतीजे में हलाकतों में जिसमें मजीद हलाकतों का भी खदशा है। अब तक तकरीबन 30 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गए, जिसमें तकरीबन 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसकी वजह से हलाकतों का मजीद खदशा जाहिर किया जा रहा है और अब तक 30 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी अजमत, मस्जिद की इमारत को कितना नुकसान पहुंचा है? अजमत, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमें आगाह कीजिएगा, मस्जिद की इमारत को कितना नुकसान पहुंचा है, आसपास की इमारतों को कितना नुकसान पहुंचा है? के जितने भी इमारत है उसको जुज़ी तौर पर नुकसान पहुंचा है और एक इमारत तो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुकी है, जिसका मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी भी तलब कर दी गई है। जैसे ये मलबा हट जाएगा तो मजीद तफसीलात सामने आ जाएंगे और हम अपने नाज़रीन के साथ वो शेयर करेंगे। अब तक 30 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अस्पताल जा रहे का यह कहना है कि मजीद हलाकतों का भी खदशा है, मजीद जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हम इस वक्त फुटेज में नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं, इमारत का मलबा नजर आ रहा है, साथ साथ हम नाज़रीन को आगाह भी कर रहे हैं कि मस्जिद की छत गिर गई है। क्या छत के तले दबे होने की इत्तलात मौसूल हो रही है? आपको थोड़ा कंफर्म करेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, अब तक तकरीबन जो जख्मी अस्पताल लाए गए हैं और जो मलबा है और उनके लिए भारी मशीनरी तलब कर ली गई है, तो एक कमरा मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है और ये धमाका मस्जिद के अंदर हुआ है। तो हर तरह किया जा रहा है कि ये खुदकश हमला है, लेकिन ये जरा से इस बार अजमत, पुलिस क्या कंफर्म कर रही है? अभी तक कितने जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है? जी जी कोशिश करेंगे हम एक बार फिर असर से अपना राब्ता बहाल कर सकें। अजमत गुल हमारे नुमाइंदे हमें आगाह करें। धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई है और जिसकी वजह से 5 अफराद जो कि इस वक्त जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, 5 वो ज़ख्मी है जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कुल 30 ज़ख्मी है जो कि पुलिस कंफर्म कर रही है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। धमाके से मस्जिद की छत गिर गई, मस्जिद का एक हिस्सा जो कि बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुआ है। पुलिस लाइन के करीब ये धमाका हुआ है। 30 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है, जिसमें से 5 अफराद जो जिनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाका हुआ है
اور ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ 50 زخمی اس وقت ہمیں کنفرم کیا ہے ہمارے ذرائع نے کہ 50 زخمی ہے، جبکہ 5 وہ زخمی ہے جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور پولیس لائن کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے، مسجد میں یہ دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ نماز ظہر کے دوران ہوا ہے اور 2 شہید ہو گئے ہیں۔ ہمارے ذرائع ہمیں یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ 2 کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ 50 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دھماکہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا زوردار تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنائی گئی ہے۔ مسجد کی چھت گر گئی ہے، مسجد کا ایک حصہ ہے جو کہ مکمل طور پر متاثر ہوا ہے، اور دھماکے سے 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ کل 50 زخمی ہیں جنہیں اس وقت اسپتال منتقل کیا گیا ہے، لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، اور دھماکے کی نوعیت کا تعین بھی کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات ہمیں یہ موصول ہو رہی ہے کہ یہ حملہ خودکش تھا اور حملہ آور مسجد میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ جیسے ہی ہمارے ذرائع ہمیں کنفرم کریں گے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ مزید اس حوالے سے جو بھی پیش رفت سامنے آئے گی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک اطلاعات کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ خودکش تھا، حملہ آور پہلے سے ہی مسجد میں موجود تھا۔ دشمنوں کی جانب سے ایک بار پھر وار سامنے آیا ہے، پولیس لائن کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے، اور جس میں نماز ظہر کے دوران جو ہے وہ یہ دھماکہ ہوا، اور ہمارے اطلاعات ہمیں یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ حملہ آور کی جانب سے سیکیورٹی اہلکار کنفرم کر رہے ہیں کہ حملہ آور پہلی صف میں موجود تھا، مسجد میں پہلے سے ہی موجود تھا، وہاں پر یہ دھماکہ جو کہ خودکش بتایا جا رہا ہے پہلی صف میں موجود تھا حملہ آور، یہ کنفرم کیا جا رہا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے۔ عظمت گل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمت گل، آگاہ کیجیے گا، زخمیوں کی تعداد کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں۔ جی بالکل، 50 سے زیادہ زخمی ہسپتال لائے گئے ہیں، جس میں 2 افراد شہید ہونے کی اطلاع ہے۔ 2 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 50 سے زیادہ زخمی ہسپتال لائے گئے ہیں، جس میں 10 سے زیادہ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اسپتال ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 2 افراد کی لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے، جس کی شناخت کی جا رہی ہے، اور جو آس پاس کی عمارت ہے وہ مکمل طور پر منہدم ہو چکی ہے، جن کا ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری بھی طلب کر لی گئی ہے۔ اب تک تقریباً 50 سے زیادہ زخمی ہسپتال لائے گئے ہیں، جس میں 2 کی شہید ہونے کی اطلاع ہے، جن کی شناخت کی جا رہی ہے۔ جی اچھا عصمت، تھوڑا سا ہمیں یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ کتنے زخمی ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، 10 سے زیادہ زخمی ہے جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور پولیس نے مزید نفری بھی طلب کی ہے، جبکہ آس پاس کے جتنے بھی عمارت ہیں ان کو بھی سرچ آپریشن وہاں پر جاری ہے، جبکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا، کیونکہ مسجد کی عمارت اور آس پاس کے عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، اور ایک کمرہ تو مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے، جس کا ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری طلب کی گئی ہے۔ 50 سے زیادہ زخمی ہسپتال لائے گئے ہیں، جس میں 2 کی شہید ہونے کی اطلاع ہے، جس کی شناخت کی جا رہی ہے۔ جی اچھا، یہ عظمت، اس دھماکے کو خودکش قرار دیا گیا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے، اس حملہ آور کے حوالے سے مزید کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے؟ تانے بانے کس دہشت گرد تنظیم سے ملتے ہیں عظمت؟ جی بالکل، یہاں پر تمام حساس اداروں کی عمارت ہے، مطلب یہاں پر کے پی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی یہاں پر ہے، ایف آر پی کا ہیڈ کوارٹر بھی اس مسجد کے نزدیک ہے، اور مسجد کے نزدیک انویسٹیگیشن آفس بھی ہے۔ تو یہ نماز ادا کی جا رہی ہے کہ اس دوران یہ دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 50 سے زیادہ زخمی ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں، اور جس میں 2 کے شہید ہونے کی اطلاع ہے، جس کی شناخت کی جا رہی ہے۔ جی اچھا، اب سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے عظمت؟ اس علاقے کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا آگاہ کیجیے۔ اب کیا جی بالکل، یہاں پر تو سیکورٹی تقریباً 1 ہفتے سے ہائی الرٹ تھی، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کوئی بڑا سانحہ رہنما نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا سانحہ رہنما ہوا ہے۔ مسجد کے اندر یہ دھماکہ ہوا ہے، اور سیکورٹی ذرائع سے بات کی خودکش جو دھماکہ آ رہا ہے خودکش حملہ ہوا ہو سکتا ہے، خودکش حملہ ہوا اندر مسجد کے اپنے آپ کو اڑا کے نتیجے میں اتنا نقصان ہوا ہے۔ ابھی یہ قبل وقت ہوگا کہ یہ اس میں کتنے شہید ہیں اور کتنے زخمی ہیں، لیکن 50 سے زیادہ زخمی ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں، اور 2 کی شہید ہونے کی اطلاع ہے، جس کی شناخت بھی کی جا رہی ہے۔ جی اچھا، یہ بھی ہمیں آگاہ کیجیے عصمت، چونکہ مسجد کی چھت گر گئی ہے، مسجد کا ایک حصہ بتایا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر متاثر ہوا ہے، کیا
किसी अफराद के मलबे तले दबे होने की भी इत्तलात आप तक मौसूल हुई है अजमत? जी बिल्कुल, मलबे को हटाने के लिए भारी मशीनरी तलब कर ली गई है। तो जैसे ही मलबा हटाया जाएगा तो हम अपने नाजरीन और दीगर के साथ डिटेल शेयर करेंगे कि मलबे के तलबे कितने अफराद दब गए थे, लेकिन अब तक 50 से ज्यादा जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं और मलबे को हटाने के लिए भारी मशीनरी तलब कर ली गई है। जी 50 से ज्यादा जख्मी आप बता रहे हैं अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं, जख्मों की नौयत क्या है अजमत? जो जख्मी अस्पताल लाए गए हैं उसमें 10 की हालत तशवीशनाक है और 2 शहीद हो चुके हैं, जबकि उनकी शनाख्त भी जारी है। और जो जिसकी हालत तशवीशनाक है उनको इलाज मुआलजे के बाद ICU मुंतकिल किया जा रहा है। वहाँ पर तकरीबन 50 से ज्यादा जख्मी लाए गए हैं, जिसमें 10 की हालत तशवीशनाक है और अस्पताल जराये ने भी दो की शहीद होने की तस्दीक कर दी है। जी अच्छा अजमत, हम आपसे इस इलाके के बारे में भी थोड़ा सा जानना पसंद करेंगे। थोड़ा सा कहिएगा, नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, ये इलाका किस तरह का है, क्या कमर्शियल इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है, और आम फैम में यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम रहते हैं? जी बिल्कुल, ये इसके आसपास तमाम जितने भी पुलिस के बड़े हेडक्वार्टर है, CTD का हेडक्वार्टर है, FRT का हेडक्वार्टर है, जबकि इन्वेस्टिगेशन का भी आप इसके नजदीक है, जबकि इसके दूसरे साइड पे सेंट्रल जेल है जो कि इंतहाई हसास है, जबकि दूसरी जानिब सेक्रेटरीट है वो भी इंतहाई हसास है। तो इसी वजह से ये इंतहाई हसास जगह थी जहाँ पर ये नुमा हुआ है। खदशा यह जाहिर किया जा रहा है कि उत्कृष्ट हमलावर ने मस्जिद के अंदर अपने आप को उड़ा दिया है, जिसके नतीजे में इतनी बड़ी हलाकतें और जख्मी हुए हैं। जी अच्छा, हमलावर के हवाले से क्या डिटेल्स इस वक्त रेस्क्यू एहलकार की जानिब से बताई जा रही है अजमत? वहाँ पर रिस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस अस्पताल भी इसके नजदीक है, लेकिन ताहम पुलिस अस्पताल और इंजीनियरिंग अस्पताल को जख्मी मुंतकिल किए जा रहे हैं और अब तक तकरीबन 50 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों को मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उसकी हालत तशवीशनाक है, जबकि 2 अफराद अब तक इस वाक़े में शहीद हो चुके हैं। जी अच्छा अजमत, हम आपसे जानना पसंद करेंगे, थोड़ा सा हमें ये भी आगे कीजिए कि इस इलाके के आसपास कितने CCTV कैमरेज नस्ब किए गए हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये हमला चूंकि खुदकुश था, पहली सफ में खड़ा था हमलावर। इस हवाले से कुछ डिटेल्स पुलिस से सामने आ रही है? जी अभी तक पुलिस ने इस हवाले से किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। ताहम जो जराये से हमारी बात हुई है कि ये मस्जिद के अंदर यह धमाका हुआ है और खुदकुश हमलावर ने अपने आप को उड़ा दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो हसास जितने भी मकामात है इसके आस पास है, मतलब CTD का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है। तो खुदकुश हमलावर जो जराये से इस बात की तस्दीक हुई कि मस्जिद के अंदर उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया है, जिसके नतीजे में अब तक 50 से ज्यादा जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए, जबकि 2 अफराद वाक़े में शहीद हो चुके हैं। मजीद हलाकतों का भी खदशा है, क्योंकि जो 50 से ज्यादा जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए उसमें 10 की हालत मजीद तशवीशनाक बताई जा रही है। जी अजमत, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप हमें आगाह करें कि 10 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, 50 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हैं। थोड़ा सा हम ये भी जानेंगे कि जख्मों की नौयत क्या बताई जा रही है और पुलिस इंतजामी क्या मौक़िफ़ अपना पा रही है, क्या लेडी रेटिंग अस्पताल में इनफ कैपेसिटी है इतने जख्मियों को केटर करने की? जी बिल्कुल, जख्मियों को जो रेस्क्यू 112 और दीगर इदारे जो रेस्क्यू इदारे हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने का अमल बदस्तूर जारी है और अब तक 50 से ज्यादा जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं, जबकि जिसमें 10 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2 अफराद उस अफसोसनाक वाक़े में शहीद हो चुके हैं। इस हवाले से अभी तक पुलिस का सामने आया है कि वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इस वजह से इसका अभी तक पुलिस ने वाले से कोई बयान जारी नहीं किया है। जो धमाका हुआ है वो मस्जिद के अंदर हुआ, जिसके नतीजे में 50 जख्मी मुंतकिल किए दिए गए हैं, 2 अफराद इस वाक़े में शहीद हो चुके हैं। जी अजमत हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम एक बार फिर अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि पुलिस लाइन में मस्जिद में ये धमाका हुआ है और पुलिस लाइन की मस्जिद में ये खुदकश धमाका हुआ है। 2 अफराद के शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, 50 से ज्यादा जख्मी हैं, जैसे कि हमारे नुमाइंदे हमें कन्फर्म कर रहे हैं। धमाके से मस्जिद की छत गिर गई, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक धमाका नमाज ज़ोहर के दौरान हुआ। हमलावर मस्जिद की पहली सफ में मौजूद था। पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। अजमत गुल से एक बार फिर बात करेंगे। अजमत गुल, पुलिस की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है, धमाके की नौयत का तयन किया गया है?
جی بالکل، ابھی تک دھماکے کی نوعیت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی تعین نہیں کیا گیا ہے، البتہ BDS اور دیگر ادارے مسترد کر لیے گئے جو کہ دھماکے کی نوعیت کے بارے میں پھر آگاہ کریں گے اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر میڈیا سے بات چیت کی جائے گی، لیکن تاہم ابھی تک دھماکے کی نوعیت کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاعات نہیں آئی ہے کہ دھماکہ، لیکن لگتا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا جس کے نتیجے میں 50 سے زیادہ زخمی ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں، اسپتال میں اور اچھا ہسپتال جی عصمت کہیے، کوشش کریں گے ہم عصمت گل سے ایک بار پھر رابطہ بحال کر سکیں۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے، اس وقت کارڈن آف کر دیا گیا علاقہ۔ خودکش دھماکے سے 2 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ پولیس لائن کی مسجد میں یہ دھماکہ ہوا ہے اور 50 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہے۔ ان زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس لائن کی مسجد میں یہ خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ حملہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسجد کی پہلی صف میں کھڑا تھا اور پہلی صف میں وہ موجود تھا حملہ آور، اور جس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ مسجد کی چھت گر گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ناظرین یہ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں نیوز 1 کی ٹیلی ویژن اسکرین پر، جہاں پر یہ ملبہ نظر آ رہا ہے کہ کتنا شدید نقصان اس عمارت کو پہنچا ہے اور جس سے آس پاس کی عمارتیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ جس کی آواز دور دور تک سنی گئی ہے۔ ایک پورا حصہ ہے مسجد کا جو کہ اس سے شدید متاثر ہوا ہے۔ 50 سے زائد زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ 10 ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ان کا طبی معائنہ، طبی امداد انہیں دی جا رہی ہے، اور جو معمولی زخمی ہیں انہیں بھی طبی امداد اس وقت دی جا رہی ہے، جبکہ 2 افراد کے اب تک شہید ہونے کی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے، جس طریقے سے ہمیں ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے تھے کہ عام فہم میں اس مسجد میں 300 نمازی ہیں جو کہ نماز کی ادائیگی کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ نماز ظہر کے دوران یہ دھماکہ ہوا ہے۔ پہلی صف میں یہ حملہ آور کے موجود ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ یہ دھماکہ جو کہ خودکش تھا، پولیس لائن کے قریب یہ دھماکہ ہوا، مسجد میں یہ دھماکہ ہوا۔ حملہ آور جو کہ پہلی صف میں کھڑا تھا، دھماکہ خودکش تھا، دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ جس کی آواز دور دور تک سنی گئی ہے۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور اس علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، کارڈن آف کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اس وقت ہمارے ناظرین یہ فوٹیج نیوز 1 کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ مسجد کے باہر کے مناظر ہیں۔ اس سے قبل ہمارے ناظرین نے ملاحظہ کیا کہ مسجد کے اندر کے مناظر تھے۔ اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ دھماکہ اتنا زوردار تھا، اس کی نوعیت اتنی زیادہ تھی کہ مسجد کی چھت جو کہ گر گئی ہے، مسجد کا ایک حصہ ہے جو کہ بہت ہی شدید متاثر ہوا ہے۔ 50 سے زائد زخمی ہیں جنہیں بتایا جا رہا ہے کہ لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا، وہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے، جس میں 10 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہمارے سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ 2 افراد ہیں جن کے شہید ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ پشاور پولیس لائن کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے، 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 50 زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے سے مسجد کی چھت گر گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق دھماکہ نماز ظہر کے دوران ہوا۔ حملہ آور مسجد کی پہلی صف میں موجود تھا۔ پشاور کے اسپتالوں میں اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ سینئر صحافی محمود جان بابر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ محمود جان بابر، ایک بار پھر ہم دشمنوں کی جانب سے واہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، سر کیا کامنٹ کریں گے؟ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں اور یہ مناظر ہم اپنے ناظرین کو اس وقت دکھا رہے ہیں۔ یہ مناظر ہیں اس علاقے کے کہ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے، مسجد میں یہ دھماکہ ہوا ہے۔ پشاور پولیس لائن کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا اور 2 افراد شہید ہوئے ہیں۔ ہم ناظرین کو آگاہ کریں کہ 50 زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ محمود جان بابر سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کافی عرصے بعد دشمنوں کی جانب سے ایک بار پھر وار کیا گیا ہے، کیا کہیں گے سر؟ کیا کامنٹ کریں گے؟ انتہائی افسوسناک ہے۔
دیکھیں یہ تو افسوسناک تو جانی نقصان کے حوالے سے زیادہ ہے کہ بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ یہاں کے پورے ماحول کے لیے بہت ہی زیادہ غمگین بات ہے۔ لیکن اس سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک حوالے سے بہت زیادہ تشویشناک بھی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی حملے ہوئے دور دراز اضلاع میں ہوتے رہے، پشاور سے باہر ہی یہ حملے ہوتے رہے اور وہاں پہ پولیس کا نقصان ہوتا رہا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ پشاور جیسے شہر کے اندر بھی آ کے یہ ہو سکتا ہے اور اس کی تشویش زیادہ نہیں پائی جاتی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ تو قبائلی اضلاع کے قریب علاقے ہیں، حملہ آور یہاں آ کے حملہ کر کے چلے جاتے ہیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ شہروں کے اندر آ سکیں۔ اب یہ پشاور جیسے شہر کے اندر آ کر یہ پولیس لائن جو ہے یہ ہائی سیکیورٹی زون میں ہے نا، اس یہ بالکل کینٹ ہی کا حصہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ کینٹ سے باہر جیل کے ساتھ ہے، لیکن اس کی اپنی سیکیورٹی اتنی زیادہ ہمیشہ بیف اپ رہتی ہے کہ آپ پولیس لائن کی طرف جاتے ہوئے رستے سے چیک پوسٹوں سے گزر کے جاتے ہیں، پھر جب آپ پولیس لائن کے گیٹ کے اندر جاتے ہیں تو ہر قسم کے اسکینر سے آپ کو گزر کے جانا پڑتا ہے اور جس علاقے میں یہ مسجد واقع ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے گھر کی آخری دیوار پہ آ کے کسی نے یہ حملہ کر دیا ہو، یعنی اتنا وہ اندر آ گیا ہو۔ اس مسجد تک پہنچنا یہ ناممکن ہوتا ہے جب تک آپ کو اندر سے کسی نے اجازت نہ دی ہو کہ ہاں فلاں گاڑی کو آنے دے دیا جائے، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی افسر ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ہی اس بات کے مجاز ہوتے ہیں کہ ان کے مہمان اندر آ سکیں، وہ یا خود اپنی گاڑیوں میں آ سکتے ہیں یا ان کی اجازت سے کوئی اندر آ سکتا ہے، اس میں کوئی ایرا غیرہ اندر نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ اگر آپ کو باہر کے کسی ضلع کے پولیس والے بھی ہو تب بھی آپ کو چیکنگ کے اس سے گزرنا پڑتا ہے، کوئی غیر ضروری بندہ یہاں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے میں یہ اندر آ کے مسجد کے اندر آ کے صف میں بیٹھنا اور یہ جو پلاننگ کی گئی ہے یہ انہوں نے اتنا اس کو ریکی کر کے اس کی پلاننگ کی ہے کہ اس وقت یہ جو ظہر کا وقت ہوتا ہے اس میں تقریباً پولیس کے تمام اہم افسران اس مسجد میں موجود ہوتے ہیں جو کہ پشاور کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، پشاور کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں وہ پولیس، اس کے علاوہ یہاں پر فرنٹیئر ریزرو پولیس کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ CTD کا بھی یہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ ایک کمیونیکیشن کا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کا بھی ہیڈ کوارٹر یہاں پہ اس مسجد کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے، تو اس لیے یہ 3-4 ہیڈ کوارٹر تو اس مسجد ہی میں ان کے لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، اللہ خیر کرے کہ اس میں سے کون کون یہاں پہ شہید ہوا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جو نقصان ہے جس میں میرا یعنی یہ اندیشہ ہے مجھے کہ یہ نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، جس طریقے سے مسجد کی چھت گری ہے، مسجد گری ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ نقصان ہو، لیکن نقصان سے زیادہ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنا اندر آ کے جس طرح انسان کے دل میں اندر گھس کے کوئی آ کے یہ وار کرے، تو یہ پولیس پہ اس طرح کا وار کیا گیا ہے۔ اس کے 2 طریقے کے میں سمجھتا ہوں اثرات ہوں گے، ایک تو پولیس پہ اس کا اثر ہوگا، پولیس کے مورال پہ ہوگا، پولیس کی اپنی اس پہ ہوگا کہ جی وہ اس کو اب لیتے کیسے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور جو ٹارگٹ کرنے والا ہوتا ہے اس پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے، وہ خود اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کریں گے کہ ہم نے اتنا بڑا ٹارگٹ حاصل کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر لحاظ سے یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، یہ انسانی جانوں کے حوالے سے بھی اہم ہے، نفسیاتی لحاظ سے بھی اہم ہے، اور یہاں پہ جو جنگ چل رہی ہے محمود صاحب حملوں کی پہلے بھی دھمکیاں آتی رہی ہیں، اس وقت KPK میں سر سیکیورٹی کی مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے، کیا انالیسس کریں گے سر، اس حوالے سے کوئی اقدامات لیے گئے تھے سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھنے کے لیے؟ دیکھیں سیکیورٹی تو ہائی الرٹ ہے یہاں پہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ہم ڈینائل میں رہے نا یہ پچھلے دنوں جب تک ہماری یہاں پہ صوبائی حکومت تھی تو وہ صوبائی حکومت اور وفاق کی حکومت الگ الگ تھی۔ صوبائی حکومت اس بات کو سیریس نہیں لے رہی تھی کہ یہ حملہ یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے خلاف کوئی استعمال ہو رہا ہے اور ان کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت اس لیے یہاں پہ انٹروین نہیں کر رہی تھی، ان کا خیال تھا کہ یہ صوبے کا معاملہ ہے، صوبہ دیکھا جائے گا، تو اس لیے دونوں طرف سے صرف سیاسی بیانات تو آ رہے تھے، لیکن جو سیکیورٹی کے لیے جو اقدامات ہونے چاہیے تھے، جو ایک میسج جانا چاہیے تھا کہ جتنے ہماری فورسز سیکیورٹی کے ہیں اور جو پولیس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری پولیٹیکل فورسز ہیں وہ تمام سیم پیج پہ ہیں، وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کمزوری رہی ہے تو اس وجہ سے رہی ہے
ورنہ پہلے بھی اس طرح ہوتا تھا کہ اس طریقے کے واقعات ہوتے تھے تو ہماری صوبائی حکومت, ہماری وفاقی حکومت, ہماری فوج, ہماری پولیس, یہ سب مل کے اس سے لڑتے تھے. لیکن یہ جو آخری دنوں میں یہ ہوا ہے, یہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا. اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. سب کو مل کے اس کے خلاف لڑنا چاہیے تھا. سیکورٹی کی صورتحال تو یہ ہے کہ پولیس تو الرٹ ہے, ارد گرد سے حملے بھی ہو رہے ہیں. ابھی پشاور جو باڑہ کی طرف سے ہمارا قبائلی علاقہ ہے, اس کے قریب پولیس اسٹیشن پہ آخری حملہ ہوا تھا سربند میں, آپ کو یاد ہو تو وہ حملے بھی ہوئے. اس کے علاوہ لکی مروت میں حملے ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے مختلف اضلاع میں ہو رہے ہیں. پولیس بھی الرٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ حملہ, یہ تو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی حملہ ہوگا. تو یہ خیر, اللہ خیر کرے. سیکیورٹی تو الرٹ تھی, اور اس جگہ سے زیادہ سیکیورٹی کس کی ہوگی؟ اس جگہ سے زیادہ سیکیورٹی تو کسی کی تھی ہی نہیں. خود تو پولیس ہی اپنی حفاظت کر رہی تھی اور وہیں پہ ایسے ہوا. تو میرے خیال میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بندہ خود تو نہیں آ سکتا اندر. یہ خود تو, یہ تو کسی کے کوئی اس میں استعمال ہوا ہے. کون اندر اسے لے کے آیا ہے, اسے دیکھنا ہوگا کہ اندر یہ 2-3 فرلانگ کا فاصلہ پولیس لائن کے اندر بھی گزر کے وہ اندر مسجد تک کیسے پہنچا, اور کیا یہ آج ہی آیا, اور ان چیک پوسٹوں سے گزر کے کیسے آئے. تو یہ سب کچھ کو دیکھنا ہوگا, اور جس کی کمزوری ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ کس نے یہاں پہ کمزوری کی, کس نے غلطی کی, اور کس نے کوئی بدنیتی کی, اس سب کو دیکھنا ہوگا. جی صحیح, بہت شکریہ محمود جان, سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہے. بڑا ہی کمپریہنسو انالیسز ان کی جانب سے امن و امان کی مجموعی طور پر کے پی کے میں کیا صورتحال ہے پریزنٹ کیا گیا. ہمارے ناظرین کے لیے افسوسناک یقینی طور پر واقعہ ہے, کنڈیم کیا گیا ان کی جانب سے بھی. پشاور میں دھماکہ پولیس لائن کی مسجد میں نماز ظہر کے دوران ہوا ہے. 2 افراد ہیں جن کے شہید ہونے کی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہے. 13 وہ زخمی ہیں جن کی حالت کافی زیادہ اس وقت تشویشناک بتائی جا رہی ہے, جبکہ 50 سے زائد زخمی ہیں جنہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے, علاقے کو مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے لیا گیا ہے. اس وقت یہ جو فوٹیج ہمارے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں, ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں. دھماکے کی بات کی مسجد کے اندر کی فوٹیج ہے, بتایا یہ جا رہا ہے, کنفرم یہ کیا جا رہا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے کہ دھماکہ جو کہ خودکش تھا, پہلی صف میں حملہ آور کھڑا تھا, اور اس وقت یہ تعین کس نوعیت کا تھا یہ دھماکہ, گو کہ اس کا تعین کیا جائے گا پولیس کی جانب سے, یہ کنفرم کیا جائے گا. لیکن ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دھماکہ اتنا زوردار بتایا جا رہا ہے جس کی آواز دور دور تک سنی گئی, جس کی وجہ سے مسجد کی ایک چھت گر گئی, اور بہت حد تک مسجد کا ایک حصہ بتایا جا رہا ہے جو کہ دھماکے کے نتیجے میں شہید ہوا ہے. لاشوں اور زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے. 13 زخمی وہ بتائے جا رہے ہیں جن کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے, جیسا کہ ہمارے نمائندے ہمیں کنفرم کر رہے تھے کہ 50 سے زائد زخمی ہے جنہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا ہے. پشاور کے تمام اسپتالوں میں اس وقت مکمل طور پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. ٹریفک کو بھی جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اس علاقے کے اطراف. پولیس لائن کے قریب یہ خودکش دھماکہ ہوا, مسجد میں یہ دھماکہ ہوا, مسجد کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک حصہ مسجد کا جو کہ شہید ہو گیا ہے. عصمت گل نے ہمیں جوائن کیا, ان سے مزید بات کریں گے. عصمت گل, ہمیں آگاہ کیجیے گا, 13 زخمی ہے جن کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے, مزید کیا ڈیٹیل سامنے آ پائی ہیں؟ جی بالکل, اسپتال ترجمان کے مطابق اسپتال میں تقریباً 13 افراد ایسے لائے گئے جس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے, جبکہ 2 افراد اس واقعے کے نتیجے میں اب تک شہید ہو چکے ہیں, اور مسجد کا زیادہ تر حصہ شہید ہو چکا ہے, جبکہ ان سے مسجد کا ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری بھی طلب کر لی گئی ہے. اور یہ افسوسناک واقعہ نماز کے دوران پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں اب تک 55 سے زیادہ زخمی اسپتال لائے گئے ہیں, جس میں 13 کی حالت تشویشناک ہے, جبکہ 2 افراد شہید ہو گئے. اس واقعے کے نتیجے میں مزید ہلاکتوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. مزید زخمیوں کو بھی اسپتال پشاور منتقل کیا جا رہا ہے, جہاں پر جس کی حالت تشویشناک ہے ان کے آپریشن اور ان کو آئی سی یو میں منتقل کیا جا رہا ہے. جی اچھا عصمت, ہمیں کنفرم کیجیے گا کہ اس وقت اب تک کتنے زخمی ہیں جو کہ اسپتال لائے گئے ہیں, کیا موقف اپنایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے؟
جی بالکل، رزق ذرائع کے مطابق دھماکہ نماز ظہر کے دوران پولیس لائن میں ہوا، جبکہ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب مسجد میں نماز ادا کی جا رہی تھی، جبکہ پولیس لائن کا جو علاقہ ہے یہ ریڈ زون ہے اور ایک حساس علاقہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اس کی سیکورٹی بھی انتہائی سخت ہوتی ہے، لیکن خودکش حملہ نے اس سیکورٹی کو پار کرتے ہوئے مسجد کے پہلے سب میں وہ کہا تھا، جیسے ہی نماز شروع ہوئی تو خودکش حملہ نے اپنے آپ کو اڑا دیا ہے، جس کے نتیجے میں 55 زخمی ہسپتال لائے گئے ہیں، جس میں 13 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2 افراد شہید ہو چکے ہیں اس واقعے کے نتیجے میں، اور مزید بھی ہلاکتوں کا حادثہ ہے، جبکہ درجنوں زخمی ریڈنگ ہسپتال پشاور منتقل جا رہا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا عظمت ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس علاقے کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے گا، سیکیورٹی اب کتنی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، اطراف کے راستوں کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل، تمام جتنے بھی راستے ہیں جو پولیس لائن آ رہے ہیں وہ مکمل طور پر سیل کر دیے گئے ہیں، آرمی اور کوئک ریسپانس یونٹ کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ انتہائی حساس علاقہ ہے پولیس لائن کے اندر۔ اس کے ساتھ جو عمارتیں ہیں وہ انتہائی حساس قرار دیے گئے تھے، اور تقریباً 1 ہفتہ سے یہاں پر سیکورٹی ہائی الرٹ تھی، لیکن بدقسمتی سے خودکش حملہ آور نے ساری سیکورٹی کو پار کر کے اندر داخل ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں نماز کے دوران یہ خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو اڑا لیا، جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ جی اچھا، مسجد کی عمارت کتنی حد تک متاثر ہوئی ہے عظمت؟ کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت فوٹیج میں بھی کہ ایک حصہ مکمل طور پر شہید ہو گیا ہے۔ جی بالکل، مسجد کا جو مین حصہ ہے وہ مکمل طور پر شہید ہو چکا ہے، اور ملبے کو اٹھانے کے لیے مزید جو ہائی گاڑیاں ہے، جو کہ جدید گاڑی ہے، وہ ریسکیو 112 سے بلا دی گئی ہے، جبکہ ملبے کو ہٹانے کے لیے بھاری مشینری بھی طلب کر لی گئی ہے، اور یہ خودکش حملہ تھا، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور یہ انتہائی حساس علاقہ تھا، یہاں پر سیکورٹی انتہائی ریڈ الرٹ تھی، لیکن تاہم جو خودکش حملہ آور نے انہیں تمام سیکورٹی یہاں پار کرتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ جی اچھا عظمت، دھماکہ خودکش تھا، حملہ آور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلی صف میں موجود تھا، کچھ مزید ڈیٹیلز حملہ آور کے حوالے سے سامنے آئی ہے؟ کس دہشت گرد تنظیم سے تانے بانے ملتے ہیں؟ کچھ ڈیٹیلز سامنے آ پائی ہے؟ جی بالکل، خودکش حملہ آور کے حوالے سے کالعدم تنظیم TTP نے باقاعدہ طور پر پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، اور انہوں نے اس دھماکے کی تصدیق کی ہے کہ خودکش حملہ آور ہم نے یہاں سے بھیجا تھا، جنہوں نے پولیس لائن میں مسجد کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے کالعدم تنظیم کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور پریس ریلیز بھی جاری کی ہے۔ جی اچھا عظمت، اسپتال ذرائع اب کیا کنفرم کر رہے ہیں؟ کتنے زخمی ہیں جنہیں ابھی تک اسپتال لایا گیا ہے؟ پولیس کیا کنفرم کر رہی ہے؟ کتنوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اب؟ جی بالکل، 13 کی حالت تشویشناک ہے، اور اب تک دو زخمی شہید ہو چکے ہیں۔ افسوسناک واقعے کے نتیجے میں 13 افراد کی حالت شدید تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جی عظمت، ہم اس علاقے کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، اس علاقے میں عام طور پر کیا چہل قدمی رہتی تھی لوگوں کی، اور یہ علاقہ کس نوعیت کا ہے؟ ریزیڈنشل ہے، کمرشل مارکیٹ ہے؟ ہم کوشش کریں گے عظمت گل سے ہمارا رابطہ ایک بار پھر بحال ہو سکے تاکہ ہم جان سکیں، مزید ڈیٹیلز ہمارے ناظرین تک پہنچا سکیں۔ پولیس لائن کی مسجد میں یہ دھماکہ ہوا ہے، یقینی طور پر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہم رپورٹ کر رہے ہیں۔ حملہ آور مسجد میں پہلی صف میں موجود تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ اس علاقے کو مکمل طور پر کارڈن آف کر دیا گیا ہے، گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ مسجد کے اندر کے مناظر اب سے کچھ دیر قبل جو ہمارے ناظرین ملاحظہ کر رہے تھے، یہ وہ مناظر ہیں جو کہ مسجد کے اندر کے مناظر ہیں، اور پہلی صف میں خودکش حملہ آور جو کہ موجود تھا۔ یہ دھماکہ جو کہ خودکش قرار دیا گیا ہے۔ اس دھماکے کی نوعیت کیا رہی ہے اس کا تعین گو کہ پولیس کی جانب سے کیا جائے گا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی، اور مسجد کی چھت ہے جو کہ گر گئی اس دھماکے کے بعد۔ ایک حصہ ہے جو کہ مکمل طور پر مسجد کا شہید ہوا ہے، اور جیسے کہ ہمارے نمائندے ہمیں کنفرم کر رہے تھے کہ عام فہم میں اسی مسجد میں 300 نمازی جو کہ نماز ادا کرنے آتے ہیں نماز ظہر کے دوران یہ دھماکہ ہوا، اور پشاور پولیس لائن کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ 2 افراد شہید ہوئے ہیں، 50 سے زائد جن کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہے۔ دھماکے سے مسجد کی چھت گر گئی، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ نماز ظہر کے دوران ہوا،
हमलावर मस्जिद की पहली सफ में मौजूद था। पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी भी इस हवाले से नाफिज कर दी गई है। पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकश धमाका देखने में आया है। दो जो कि शहीद होने की 2 अफराद के हमें इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि 2 अफराद हैं जो कि शहीद हुए हैं, 50 से करीब हैं जो कि जख्मी हुए हैं। इस धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। लाशों और जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 13 वो अफराद हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीश नाक बताई जा रही है। जख्मियों की हालत जो कि ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा तशवीशनाक है, जबकि 2 कंफर्म किया जा रहा है कि शहीद हो गए हैं। दुश्मनों की जानिब से एक बार फिर सर उठाया गया है, ये वाह सामने आ रहे हैं। दुश्मनों की जानिब से पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में ये खुदकुश धमाका हुआ है। 2 अफराद के शहीद होने की इतलात मौसूल हुई है, 50 से ज़्यादा जख्मी हैं और धमाके से मस्जिद की छत गिर गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और मुकम्मल तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इस इलाके को घेरे में ले लिया गया है। इस वक्त हमारे नाज़रीन जो फुटेज मुलाहिजा कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि इमारत का मलबा देखने में आ रहा है। इतना ज़ोरदार था ये धमाका कि मस्जिद की छत गिर गई और जिसके नतीजे में मस्जिद का एक हिस्सा पूरा मुकम्मल तौर पर बताया जा रहा है जो कि शहीद हुआ है। ये धमाका जो कि खुदकुश करार दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि हमलावर जो कि पहली सफ में मौजूद था और ये खुदकुश धमाका उसकी जानिब से किया गया है। पुलिस लाइन के दाखिली रास्ते मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद कर दिए गए हैं, मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। धमाके से मस्जिद का एक हिस्सा बताया जा रहा है कि शहीद हुआ है। पुलिस लाइन के करीब ये खुदकश धमाका हुआ जिसके नतीजे में 2 अफराद के शहीद होने की इतलात हमें मौसूल हो रही है। हमारे नुमाइंदे हमें कंफर्म कर रहे हैं कि 50 से ज़ायद हैं जो कि ज़ख्मी है, जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 13 वो हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। क्रिटिकल केयर में उनकी निगहदाश्त इस वक्त जारी है। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। गो के इस धमाके की नौइयत का तयन नहीं किया गया है। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि धमाके की नौइयत का तयन किया जाएगा। हम अपने नाज़रीन को इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं। रेस्क्यू अहलकारों की जानिब से ये बताना है कि धमाका खुदकुश करार दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि ये धमाका खुदकुश था और ये जो है वो इस हवाले से पहली सफ में दहशतगर्द के खड़े होने की इतलात मौसूल थी। हमलावर की गो के इस हमलावर के ताने बाने किस दहशतगर्द तंजीम से मिलते हैं, इसकी इतलात फ़िलहाल सामने नहीं आ पाई है। जैसे जैसे हमें इस हवाले से इतलात मौसूल होती रहेगी, हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। हमलावर की जानिब से नमाज ज़ोहर के दौरान ये धमाका किया गया। पुलिस लाइन में मस्जिद में ये धमाका हुआ है और हम अपने नाज़रीन को आगाह करें। इस वक्त ये फुटेज भी हम नाज़रीन को टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में ये खुदकश धमाका हुआ है और जिसमें अभी तक ये बताया जा रहा है कि 13 वो ज़ख्मी हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। यकीनी तौर पर बुज़दिल दहशतगर्दों का हम पर एक और बुज़दिलाना वार है। फूलों के शहर पेशावर की पुलिस लाइन में मस्जिद के अंदर ये खुदकुश हमला हुआ। 2 अफराद शहीद हुए, 50 जख्मी हुए हैं, जबकि 13 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। हमला नमाज ज़ोहर के दौरान हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमला पहली सफ में मौजूद था। धमाका इंतहाई ज़ोरदार था। हमारे नुमाइंदे अजमत गुल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त उनके पास ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या उनसे हासिल करेंगे। अजमत गुल, आगाह कीजिएगा, अस्पताल ज़राए आपको क्या कन्फर्म कर रहे हैं जख्मियों की हालत के हवाले से आप? जी बिल्कुल, ये अस्पताल के अंदर धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 60 अफराद जख्मी है, जिसमें 13 की हालत तशवीशनाक है और अब तक तकरीबन जो अस्पताल लाए गए हैं उसमें 10 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिसमें 3 पुलिस एहलकार भी शामिल है, जबकि जख्मियों में 20 पुलिस एहलकार शामिल है, जिसकी हालत 13 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और अब तक शहीद होने वालों की तादाद 10 हो गई है, जिसमें 3 पुलिस एहलकार शामिल है। यह धमाका उस वक्त हुआ जब नमाज पढ़ी जा रही थी और मस्जिद का ज्यादातर हिस्सा शहीद हो चुका है। यह धमाका खुदकुश था। इस हवाले से
कलदम तंजीमों ने जिम्मेदारी भी कबूल की है, जबकि पुलिस ने अभी इस हवाले से किसी किस्म की तस्दीक नहीं की है। ज़राए से इस बात की तस्दीक हो गई है। जो खुदकश हमलावर पीछे सब ने कहा था, जैसे ही नमाज शुरू हुई तो उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया, जिसके नतीजे में अब तक 65 जख्मी अस्पताल लाए गए हैं, जिसमें 20 से ज्यादा जख्मी पुलिस एहलकार शामिल है। कंफर्म कीजिएगा, आपने इससे कबल हमें अपडेट किया था कि 2 शहीद की इतलात हमें अभी तक मौसूल हुई है, तस्दीक कीजिएगा। अस्पताल जराए जी बिल्कुल, अस्पताल जराए से इस बात की तस्दीक हो गई है कि 10 अपराध इस वाक़े के नतीजे में शहीद है, जिसमें 4 पुलिस एहलकार शामिल है। जो पुलिस एहलकार है उन्हें अस्पताल लाया गया है। तकरीबन 20 पुलिस एहलकार जख्मी है, जबकि 10 अपराध इस वाक़े के नतीजे में शहीद हो चुके हैं, जिसमें 4 पुलिस एहलकार भी शामिल है। जबकि जख्मियों में 13 की हालत मजीद तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। अच्छा असमत, हमें आगाह कीजिएगा, इस वक्त जो इंतहाई तशवीशनाक हालत में है उनकी हालत क्या बताई जा रही है, और अभी कितने मजीद जख्मी है जो कि अस्पताल लाए गए हैं? अस्पताल जरा क्या कंफर्म कर रहे हैं? अब तक अस्पताल में 65 जख्मी लाए गए हैं, जिसमें 20 पुलिस एहलकार भी शामिल है, जबकि 10 अपराध इस वाक़े के नतीजे में शहीद हो चुके हैं, जिसमें 4 पुलिस एहलकार शामिल है जो कि शहीद हो चुके हैं। जबकि जो जख्मी अस्पताल लाए गए हैं उसकी तादाद 65 हो गई है, और उसमें 13 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। अच्छा असमत, हमें ये कंफर्म कीजिएगा, बताया जा रहा है कि 4 पुलिस अहलकारों समेत दीगर के भी शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही है, इस खबर की तस्दीक कीजिएगा असमत। जी बिल्कुल, 10 अपराध इस वाक़े के नतीजे में शहीद हो चुके हैं, जिसमें 4 पुलिस एहलकार शामिल है, जबकि जो जख्मी है उसमें 20 पुलिस एहलकार शामिल है, जिसमें 13 की हालत तशवीशनाक है। मजीद हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी अच्छा असमत, इलाके के हवाले से भी हमें थोड़ा सा आगे करें। अब क्या इलाके में और अतराफ में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? मुकम्मल इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है? इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। तमाम जितने भी रास्ते पुलिस लाइन आ रहे हैं उस पर मजीद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और चेक पोस्टों पर भी मजीद नफरी तैनात की गई है। जबकि पाक आर्मी और क्विक रिस्पांस यूनिट भी तलब कर लिया गया, जबकि पीडीएस को टीम को भी मौका पर तलब कर लिया गया, जो कि धमाके की न्यूज़ के बारे में अजमत साथ ही मौजूद है। एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को आगाह करते चले कि ताज़ा तरीन हमें इत्तलात के मौसूल हुई है कि 17 अफराद हैं जो कि शहीद हुए हैं। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई है। 50 से ज़्यादा जख्मियों को लाया गया था। बताया जा रहा है कि 17 अफराद हैं जिनके शहीद होने की इत्तलात हमें मौसूल हुई है। हम कंफर्म कर रहे हैं हमारे नाज़रीन को, धमाका जो कि खुदकुश था, और धमाका इतना ज़ोरदार था कि जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई है। लेडी रीडिंग अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है, तर्जुमान लेडी रीडिंग ये कंफर्म कर रहे हैं कि 17 अफराद हैं जो कि शहीद हुए हैं। 50 से ज़्यादा जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल लाया गया। 13 वो जख्मी है जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस लाइन के करीब खुदकुश धमाका हुआ। 4 पुलिस अहलकारों समेत बताया जा रहा है कि 17 अफराद हैं जो कि शहीद हुए हैं। 60 से ज़्यादा जख्मी हैं। हमें जैसे जैसे अपडेट्स मौसूल हो रही हैं हम अपने नाज़रीन को बाखबर रख रहे हैं कि बताया ये जा रहा है कि 17 अफराद बशमूल 4 पुलिस अहलकार हैं जो कि शहीद हुए हैं इस धमाके के नतीजे में। ये धमाका जो कि खुदकुश था, धमाका ज़ोरदार था। इस धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई है, और बताया ये जा रहा है कि इस धमाके के नतीजे में मस्जिद का एक हिस्सा है जो कि मुकम्मल तौर पर शहीद हुआ है, और न सिर्फ उस एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है बल्कि मस्जिद की छत गिर गई है। और हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान का ये बताना है कि 17 अफराद हैं जो कि शहीद हो गए हैं। 4 पुलिस अहलकार हैं जो कि शहीद हो गए हैं। 4 पुलिस अहलकारों समेत 17 अफराद हैं जो कि शहीद हुए हैं। धमाका खुदकुश था। हमलावर पहली सफ में मौजूद था। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। यकीनी तौर पर बुज़दिल दहशतगर्दों का अमन पर एक और बुज़दिलाना वार फूलों के शहर पेशावर की पुलिस लाइन में मस्जिद के अंदर खुदकुश हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 17 अफराद बताया जा रहा है शहीद हुए हैं। 4 पुलिस अहलकार हैं जिनके शहीद होने की इत्तलात हमें मौसूल हो रही हैं। 60 से ज़ायद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल लाया गया है, जिसमें से बताया ये जा रहा है कि 13 वो जख्मी हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। लेडी रीडिंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आसपास जितने भी अस्पताल हैं पेशावर के जहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है,
اور شہداء میں 4 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ 17 افراد جو کہ جن کے شہید ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ یقینی طور پر بزدل دہشت گردوں کا امن پر ایک اور بار سامنے آیا ہے۔ پھولوں کے شہر پشاور کی پولیس لائن میں مسجد کے اندر خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ عظمت گل ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عظمت گل، لیڈی ریڈنگ اسپتال کی جانب سے ابھی کیا تصدیق کی گئی ہے؟ کتنے شہیدوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے؟ کتنے زخمی ہیں جو کہ لائے گئے اسپتال میں؟ جی بالکل، اب تک 65 سے زیادہ زخمی ہسپتال لائے گئے ہیں، جس میں 15 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، جبکہ 17 افراد اس واقعے کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں۔ ہسپتال ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں 17 افراد شہید ہو چکے ہیں، جس میں 4 پولیس اہلکار شامل ہے۔ جو لاشیں ہسپتال لائی گئی وہاں پر اس کی شناخت کی جا رہی ہے۔ اب تک 17 افراد اس افسوسناک واقعے کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ مزید زخمیوں کو بھی ہسپتال لایا جا رہا ہے، اور اس میں 15 کی حالت مزید تشویشناک ہے، جس میں مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ علاج معالجے کے لیے مختلف وارڈز کو منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ جو زیادہ زخمی ہے جو تشویشناک ہے انہیں وہاں پر آئی سی یو میں اس کے آپریشن جاری ہے، لیکن اب تک 17 افراد اس افسوسناک واقعے کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ مزید زخمی بھی لائے جا رہے ہیں اور 15 کی حالت مزید تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جی اچھا عظمت گل، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اسپتال انتظامیہ اب کیا بتا رہی ہے؟ وہاں پر جتنے زخمیوں کو لایا گیا ہے، جگہ وغیرہ پوری ہے وہاں پر زخمیوں کے لیے؟ جی بالکل، چونکہ صوبے کا سب سے بڑا ہسپتال ہے تو زخمیوں کو یہاں پر اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے، مختلف وارڈ کو منتقل کیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مزید مطلب جن کی حالت تشویشناک ہے انہیں مزید یہاں پر جو بڑے ہسپتال ہے وہاں پر بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس وہاں پر بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ LRS میں بھی مکمل طور پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تمام چھٹیاں بھی منسوخ کی گئی ہے۔ ڈاکٹر کو بھی بلایا گیا ہے، جہاں پر جو زیادہ زخمی ہے ان کا آئی سی یو میں آپریشن جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے عظمت گل، ہمارے ساتھ رہے گا، آپ سے مزید بھی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ فی الوقت اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ بزدل دہشت گردوں کا امن پر ایک اور بزدلانہ وار۔ پھولوں کے شہر پشاور کی پولیس لائن میں مسجد کے اندر خودکش حملہ کیا گیا ہے۔ 4 پولیس اہلکاروں سمیت 17 افراد شہید ہو گئے ہیں، 60 سے زائد زخمی ہیں۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال کے مطابق 13 زخمیوں کی حالت اس وقت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حملہ نماز ظہر کے دوران ہوا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق خودکش حملہ پہلی صف میں موجود جو تھا خودکش حملہ آور وہاں پر کیا گیا۔ دھماکہ زوردار تھا، آواز دور دور تک سنی گئی۔ دھماکے کے نتیجے میں مسجد کی چھت متاثر ہوئی ہے اور ایک حصہ شہید بھی ہو گیا ہے۔ دھماکے کے بعد ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں بھی لے لیا ہے۔ پولیس لائن کے داخلی راستے مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ پولیس لائن صدر کا علاقہ ریڈ زون میں ہے، اس کے قریب دیگر حساس عمارتیں بھی ہیں، جبکہ CTD کا دفتر بھی پولیس لائنز میں ہی ہے۔ اس علاقے میں پشاور پولیس کے سربراہ اور DIG CTD کا دفتر بھی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں دھماکہ پولیس لائن کی مسجد میں نماز ظہر کے دوران ہوا ہے۔ عظمت گل ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید ڈیٹیلز بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ فی الوقت اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ 65 افراد زخمی ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے اس وقت علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ پشاور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر آپ کو بتائیں کہ پولیس لائنز میں مسجد کے اندر یہ خودکش دھماکہ ہوا ہے اور لیڈی ریڈنگ اسپتال میں اس وقت ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ 17 افراد شہید ہوئے ہیں۔ پولیس لائن سے میں آپ کو بتائیں کہ مسجد کے اندر یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے سے مسجد کا ایک حصہ شہید ہو گیا ہے۔ پولیس لائنز کے قریب خودکش دھماکہ 4 پولیس اہلکاروں سمیت 17 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ عظمت گل ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے۔ عظمت گل بتائے گی یقیناً یہ حساس ایریا ہے اور سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں تو اس وقت لے لیا ہے، لیکن یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر CTD کا بھی آفس ہے اور اتنا بڑا دھماکہ ہونا، کس طرح سے یہ خودکش حملہ ور اندر داخل ہوا، سیکورٹی ادارے کیا بتا رہے ہیں؟ بالکل، اس حوالے سے سیکورٹی اداروں کی مکمل لیفٹ سے نظر آ رہی ہے، کیونکہ تقریباً 10 دن سے یہ حادثہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پشاور میں کوئی بڑا سامنے آ رہنما نہ ہو، لیکن بدقسمتی سے CTD ہیڈ کوارٹر کے ساتھ جو کہ حساس علاقہ ہے، یہاں پر CTD ہیڈ کوارٹر ہے، APRP ہیڈ کوارٹر ہے اور مسجد کے اندر خودکش حملہ ور داخل ہو چکا ہے۔ تمام جتنے بھی راستے تھے وہاں پر چیک پوسٹیں بھی دی، حساس چیک پوسٹوں پر چونکہ پولیس کی باری نفری بھی تعینات تھی، لیکن اس کے باوجود خودکش
हमलावर अपने हदफ तक पहुंच चुका है और इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में अब तक 20 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 80 से ज्यादा जख्मी है, जिसमें 20 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अस्पताल ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तकरीबन 20 अफराद इस वाक़े के नतीजे में शहीद हो चुके हैं, जिसमें इमाम मस्जिद पुलिस लाइन भी शामिल है, जबकि खुदकश हमलावर से पहले सबने कहा था जिन्होंने अपने आप को उड़ा दिया। इस हवाले से दीगर ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक हुई कि कलरन तंजीम ने इस हवाले से जिम्मेदारी भी कबूल की है। हम अभी तक 20 अफराद इस वाक़े के नतीजे में शहीद हो चुके हैं, 80 से जख्मी है, जिसमें 20 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और यहाँ पर तमाम जितने भी बड़े हेडक्वार्टर थे, CTD का हेडक्वार्टर भी इसके नजदीक है, जबकि FRP का हेडक्वार्टर भी इस मस्जिद के नजदीक है, जबकि इन्वेस्टिगेशन का जो बड़ा ऑफिस है SSP का वो भी इसके मौजूद है, जबकि मस्जिद का ज्यादातर हिस्सा शहीद हो चुका है। और अब तक इस वाक़े के नतीजे में हमारे साथ ही रहेगा। और इस वक्त अपडेट ये है कि मुसलसल तादाद बढ़ रही है शुहदा की। इस वक्त 20 अफराद बताए जा रहे हैं कि शहीद हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक हादसा वाक़या पेश आया है पेशावर में। पुलिस लाइन्स के करीब खुदकुशी धमाका हुआ है। मस्जिद के अंदर बताया जा रहा है कि यह धमाका हुआ है और 4 पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद जो हैं शहीद हो चुके हैं। पुलिस लाइन के करीब खुदकुश धमाका, 4 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है और कुल टोटल मिला के 20 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक ये हैं कि शहीद हो चुके हैं और 65 अफराद जो हैं जख्मी हैं। धमाका खुदकुश था, हमला आवर पहली सफ में ही मौजूद था। सिक्योरिटी जरा ये बताते हैं, आपको बताएं कि इस वक्त इलाके में जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी है। लाशों और जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को अपने घेरे में भी ले लिया है। पुलिस लाइन के दाखिली रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। पुलिस लाइन सदर का ये इलाका है, रेड जोन में ये आता है और इसके करीब दीगर हसास इमारतें भी हैं। हमारे नुमाइंदे अजमत गुल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। अजमत गुल, बताएगा इमाम मस्जिद के हवाले से क्या इत्तलात हैं, क्या वो भी जख्मी हैं? और अजमत गुल से मजीद भी जानने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त पेशावर में आपको बताएं कि पुलिस लाइन्स में मस्जिद के अंदर यह खुदकुश धमाका हुआ है और इस अफसोसनाक वाक़े में 20 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें 4 पुलिस एहलकार भी बताया जा रहा है कि शहीद हैं। लाशों और जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पेशावर में जितने भी दीगर अस्पताल हैं वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अजमत गुल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। अजमत गुल, बताएगा मस्जिद के क्या बताया जा रहा है कि एक हिस्सा शहीद भी हो गया, जबकि उसकी छत जो है वो मुनहदिम हो गई। क्या अब मजीद जख्मियों की भी इत्तलात आ रही हैं और रेस्क्यू टीमें क्या अब भी वहां पर मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं? जी बिल्कुल, रेस्क्यू टीम में अब भी वहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। मलबा भी हटाया जा रहा है क्योंकि मस्जिद का अंदर का हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है, शहीद हो चुका है, तो भारी मशीनरी भी तलब कर ली गई है। और अब तक इस वाक़े के नतीजे में 20 अफराद शहीद है, जिसमें 4 पुलिस एहलकार और इमाम मस्जिद भी शामिल है, जबकि दीगर जो आसपास के इलाके वहाँ की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है और जख्मियों को मजीद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक 80 अफराद इस वाक़े के नतीजे में शहीद जख्मी हो चुके हैं, जबकि 20 शहीद हो चुके हैं, जिसमें 4 पुलिस एहलकार और एक इमाम मस्जिद भी शामिल है, जबकि 20 जख्मियों की हालत मजीद तशवीशनाक बताई जा रही है। हलाकतों में मजीद हादसा जाहिर किया जा रहा है, जबकि मजीद जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और अब तक 80 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। जी अच्छा अजमत गुल, यकीनन ये हसास इलाका है, सिक्योरिटी भी वहाँ पर हाई अलर्ट होगी। किस तरह से ये खुदकुश हमलावर बआसानी वहाँ पर मस्जिद में पहुँच गया और पहली सफ में मौजूद था वो, और क्या उसको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बआसानी कोई भी वहाँ पर पहुँच जाए? जैसा कि बताया जा रहा है कि CTD के दफ्तर भी वहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस सरबराह DIG CTD का दफ्तर भी है। जी बिल्कुल, ये CTD का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है। ताहम ये अब तफ्तीश में ये बात सामने आ जाएगी कि ये सिक्योरिटी लैप्स कहाँ से हुई थी, क्योंकि इतना बड़ा खुदकश हमलावर और इतना बड़ा सानिया मस्जिद पुलिस लाइन के मस्जिद के अंदर हुआ है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। सिक्योरिटी लैप्स इसमें नजर आ रहे हैं। इस हवाले से तहकीकात की जा रही है और जो भी इसमें मुल्ज़िम है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये इंतहाई हसास इलाका था। CTD का हेडक्वार्टर भी यहाँ है, FRP का हेडक्वार्टर भी इसके आसपास है, जबकि मस्जिद के अंदर खुदकश हमलावर बआसानी से अपने हदफ को निशाना बना चुके हैं, तो ये इसमें सिक्योरिटी लैब्स मुकम्मल तौर पर नजर आ रहे हैं। अब तहकीकात में बात सामने आएगी कि खुदकश हमलावर इतनी आसानी के साथ मस्जिद के अंदर किस तरह दाखिल हुआ है। अच्छा अजमत गुल, ये बता दीजिएगा इमाम मस्जिद के हवाले से क्या इत्तलात हैं? क्या वो आया कि वो जख्मी हैं या वो शहीद हो गए हैं?
جی بالکل، امامی مسجد پولیس لائن کا جو امامی مسجد ہے اس واقعے میں افسوسناک واقعے میں شہید ہو چکا ہے. ان کی شہادت کی حوالے سے اسپتال نے تصدیق کی ہے کہ امامی مسجد بھی اس واقعے میں شہید ہو چکے ہیں اور اب تک 20 افراد مکمل اس واقعے میں شہید ہو چکے ہیں، جس میں 4 پولیس اہلکار بھی شامل ہے، جبکہ مزید ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے اور 20 کی حالت جو 20 زخمی ہے ان کی حالت شدید تشویشناک بتائی جا رہی ہے. تو مزید ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے اور زخمیوں کی تعداد 80 تک بڑھ گئی ہے اور جیسے ہی وقت گزرتا جا رہا ہے تو مزید زخمی اسپتال لائے جا رہے ہیں. تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ فگر شیئر کریں گے کہ اس واقعے کے نتیجے میں کتنے زخمی ہیں، لیکن اب تک تقریباً 80 زخمی اسپتال لائے گئے ہیں، جس میں 20 کی حالت تشویشناک ہے اور امام مسجد سمیت 20 افراد اس واقعے کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں. جی اچھا عصمت گل، یہ بتا دیجیے گا، بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً 65 کے قریب افراد زخمی ہیں. اسپتال ذرائع کیا بتا رہے ہیں کہ جو زخمی وہاں پر لائے گئے ہیں ان کی حالت اب کیسی ہے؟ جی بالکل، 80 سے زیادہ زخمی اسپتال لائے گئے ہیں، جس میں 20 کی حالت تشویشناک ہے. تو اس سے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور اب تک 20 افراد اس واقعے کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں، جس میں امام مسجد بھی شامل ہے. 80 افراد اس واقعے کے نتیجے میں زخمی ہو چکے ہیں، جس میں 20 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. جی اچھا عصمت گل، یہ بتا دیجیے گا، وہاں پر موجود یقیناً علاقہ مکین بھی ہوں گے، کسی سے آپ کی بات ہوئی جو عینی شاہدین وہاں پر موجود تھے؟ مسجد میں عین اس وقت دھماکہ ہوا ہے جب نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی، تقریباً کتنے افراد مسجد کے اندر اس وقت موجود تھے؟ اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل، عموماً اس مسجد میں تقریباً 100 سے لے کر 300 تک کے قریب نماز ظہر ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. تو مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور پہلے سب میں تھا اور جیسے ہی مسجد نے نماز شروع کی تو خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو اڑا دیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے. تقریباً 100 سے لے کر 300 تک افراد اس وقت نماز ظہر کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے پشاور پولیس لائن کے مسجد میں، جہاں پر خودکش حملہ آور نے پہلی سب نے کرا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اڑا دیا ہے. اچھا عصمت گل، یہ بتا دیجیے گا، یقیناً دھماکہ بہت زوردار تھا، جو اطراف میں موجود عمارتیں یا بلڈنگز ہیں کیا ان کو بھی نقصان پہنچا ہے؟ عینی شاہدین کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، آس پاس کے جتنے بھی عمارتیں ہیں اس کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جبکہ مسجد کا حصہ جو کہ مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے اور شہید ہو چکا ہے. بھاری مشینری طلب کر لی گئی ملبہ ہٹانے کے لیے. اب تک 80 زخمی ہسپتال لائے گئے ہیں، جس میں 20 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ امام مسجد سمیت 4 پولیس اہلکاروں سمیت 20 افراد اس واقعے کے نتیجے میں اب تک شہید ہیں. مزید خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. جی اچھا عصمت گل، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس وقت جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان سے آپ کی یقیناً بات بھی ہوئی ہوگی، ان کا کیا کہنا ہے؟ جی مقامی عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جیسے ہی مسجد میں ہم داخل ہوئے اور نماز شروع ہوئی تو پہلے سب نے کلا خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو اڑا دیا. اس کے بعد پھر افراتفری پھیل گئی، کیونکہ مسجد کے اندر نماز ہو رہی تھی تو مسجد کا جو اندر کا حصہ تھا وہ مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے افراتفری پھیل گئی تھی. افراتفری کے نتیجے میں بھی کئی افراد زخمی ہیں. اب تحقیقات میں یہ بات سامنے آئے گی کہ آیا اس میں کتنا بارودی مواد استعمال ہوا ہے اور یہ خودکش حملہ اور کس طرح سے پولیس لائن آیا تھا اور اتنی آسانی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا ہے. تاہم کلن تنظیم نے بھی اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ یہ خودکش حملہ ہم نے یہاں سے بھیجا تھا، لیکن اس حوالے سے سیکورٹی ذرائع نے ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے. یہ خودکش حملہ آور تھا جنہوں نے اپنا ہدف بڑے آسانی سے عبور کیا اور اپنے ہدف تک پہنچ چکا اور اب پہلے سب نے کہا تھا جنہوں نے اپنے آپ کو اڑا دیا ہے، جس کے نتیجے میں اتنی بڑی جانی ضائع ہوئی ہے. تقریباً 20 افراد اس واقعے کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں، جس میں امام مسجد بھی شامل ہے. اچھا عصمت گل، یہ بتا دیجیے گا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت ریسکیو ٹیمیں اب بھی وہاں پر موجود ہیں اور امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، تو کیا جیسا کہ مسجد کا ایک حصہ شہید بھی ہوا اور مسجد کی جو چھت ہے وہ بھی گر گئی ہے، کیا یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس ملبے کے نیچے مزید افراد بھی ہو سکتے ہیں جن کو نکالا جا رہا ہے؟ جی بالکل، ملبے کو ہٹانے کے لیے بھاری مشینری طلب کر لی گئی ہے. اب جو زخمی ہیں انہیں اسپتال منتقل کر دیا ہے. تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملبے تلے بھی کچھ زخمی ہوں گے جن کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے ایمبولینس اور مزید ریسکیو آپریشن جاری ہے. جیسے ہی ریسکیو آپریشن مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد مزید تحقیقات آگے بڑھے گی کہ کس طرح یہ خودکش اندر داخل ہوا تھا اور انہوں نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا. لیکن یہ خودکش حملہ مسجد کے پہلے سب نے کرا تھا جنہوں نے اپنے آپ کو اڑا دیا ہے اور جو ملبہ ہے جو مسجد شہید ہو چکا ہے ان کو ہٹانے کے لیے بھاری مشینری بھی طلب کر لی گئی ہے اور ریسکیو آپریشن جاری کر دی دستور جاری ہے. جبکہ آس پاس کے علاقوں میں سرچ
ताहम अभी तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, जबकि पुलिस क्विक रिस्पांस यूनिट और आर्मी को भी तलब कर लिया गया है। जी ठीक है अजमत गुल, आप हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर से अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि मुल्क दुश्मन अनासर एक बार फिर से सरगर्म होते हुए दिखाई दिए रहे हैं और पेशावर में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। हमलावर नमाज के दौरान खुदकुश हमलावर पहली सफ में मौजूद था। इमाम मस्जिद और 4 पुलिस एहलकार समेत 20 अफराद अब तक की इत्तलात के मुताबिक शहीद हो चुके हैं, जबकि आपको बताएं कि इस वक्त अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त मस्जिद जो है उसकी छत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई है, जबकि मस्जिद का एक हिस्सा शहीद भी हो गया है। आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से दहशतगर्दों के निशाने पर पेशावर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और इस वक्त पुलिस लाइन्स की मस्जिद है जहां पर ये खुदकुश हमलावर मौजूद था पहली सफ में, और उसी दौरान नमाज ज़ोहर की अदाई के दौरान जो है उसने खुद को इस धमाके से उड़ा लिया और उसके नतीजे में इमाम मस्जिद 4 पुलिस एहलकार समेत 20 अफराद अब तक की इत्तलात के मुताबिक शहीद हो चुके हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि एक बार फिर बुज़दिल दहशतगर्दों का अमन पर बुज़दिलाना वार फूलों के शहर पेशावर की पुलिस लाइन में मस्जिद के अंदर यह खुदकुश हमला हुआ है। इमाम मस्जिद और 4 पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद शहीद हो गए हैं। आपको बताएं कि शहदा में इमाम मस्जिद भी शामिल है। 80 से जायद बताया जा रहा है कि अफराद जख्मी हैं। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल के मुताबिक 20 जख्मी की हालत इस वक्त तशवीशनाक भी बताई जा रही है। हमला नमाज ज़ोहर के दौरान हुआ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमला आवर पहली सफ में ही मौजूद था। धमाका इस कदर जोरदार था कि आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाके के नतीजे में मस्जिद की छत भी मुतासिर हुई है और एक हिस्सा शहीद हो गया है। धमाके के बाद रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए और लाशों और जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को अपने घेरे में इस वक्त लिया हुआ है। पुलिस लाइन के दाखिली रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। पुलिस लाइन सदर का ये इलाका है जो कि रेड जोन में आता है। इसके करीब दीगर हसास इमारतें भी हैं, जबकि सीटीडी का दफ्तर भी पुलिस लाइन्स में है। इस इलाके में पेशावर पुलिस के सरबरा और डीआईजी सीटीडी का दफ्तर भी इसी इलाके में मौजूद है। और आपको बताते चलें कि ये अफसोसनाक जो हादसा है ये पेश आया है पुलिस लाइन्स में, जहां पर ये खुदकुश हमला आवर मौजूद था। बदकिस्मती से नमाज ज़ोहर के दौरान उसने अपने आप को खुद को धमाके से उड़ाया और उसी दौरान इमाम मस्जिद और 4 पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए, जबकि खुदकुश हमले में 80 से ज्यादा अफराद बताया जा रहा है कि जख्मी हैं। और तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल का ये बताना है कि 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। 80 के करीब बहुत बड़ी तादाद है ये जिनकी जो कि इस वक्त जख्मी है और वो अस्पताल में इस वक्त उनको शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उनकी तिब्बी इमदाद दिए जाने का सिलसिला जारी है। और 20 के करीब अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बताएं हमलावर मस्जिद में पहली सफ में ही मौजूद था। सिक्योरिटी जराये का ये बताना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वक्त इलाके को अपने घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। पुलिस लाइन में आपको बताएं मस्जिद के अंदर ये खुदकुश धमाका हुआ है। लेडी रीडिंग अस्पताल में इमरजेंसी इस वक्त नाफिज कर दी गई है। अहम तरीन अपडेट है जिसे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। पेशावर में 80 से ज्यादा इस धमाके में अफराद जख्मी हुए हैं और उनमें से 20 अफराद जो हैं ऐसे हैं जिनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। लेडी रेडिंग जराये का बताना है पेशावर में इमाम मस्जिद और 4 पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद शहीद हो चुके हैं। इस वक्त आपको बताते चलें 80 से ज्यादा अफराद जख्मी, तर्जुमान लेडी रेडिंग का यह बताना है, और 20 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक है। धमाका खुदकुश था ये भी बताया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये का ये भी बताना है धमाके के 20 जख्मियों की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने इलाके को अपने घेरे में ले लिया, जबकि इस वक्त जो है इमदादी कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है और मलबे के नीचे से ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा था कि कुछ अफराद अब भी मौजूद हो सकते हैं और वहां पर इमदादी कार्रवाइयों में इस वक्त जो टीमें हैं वो मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मुसलसल तादाद बढ़ रही है जख्मियों की और इस वक्त 90 अफराद बताए जा रहे हैं कि जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से 20 अफराद जो हैं वो उनकी हालत तशवीशनाक है। आपको बताएं कि मस्जिद जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद नमाजियों की मौजूद थी उसी दौरान जो है ये धमाका हुआ है। अजमत गुल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अजमत गुल बताइएगा तादाद मुसलसल बढ़ रही है, अब 90 अफराद बताए जा रहे हैं कि अब तक जो है वो जख्मी हो चुके हैं, 20 की हालत तशवीशनाक है। आपके पास मजीद क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है तो मजीद जख्मियों में इजाफा होता जा रहा है।
90 जख्मी अस्पताल लाए गए हैं, जिसमें 20 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 20 अफराद इस वाक़े के नतीजे में शहीद है, जिसमें इमाम मस्जिद समेत 4 पुलिस एहलकार भी शामिल है। मजीद जो शहीद है उसकी शनाख्त की जा रही है और अस्पताल ज़राए का कहना है कि इस हवाले से बहुत जल्द मीडिया के साथ तमाम फिगर शेयर किए जाएंगे, क्योंकि अब तक तकरीबन 90 जख्मी अस्पताल लाए गए हैं जो कि मुख्तलिफ वार्डों में है, उनकी कैलकुलेशन की जा रही है और मजीद भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि मलबे तले दब गए हैं कुछ जख्मी, तो उनको निकालने के लिए रिस्क ऑपरेशन बदस्तूर वहाँ पर जारी है, क्योंकि मस्जिद का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनहदम और शहीद हो चुका है। उससे मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी तलब कर ली गई, तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मलबे तले भी कई जख्मी हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक 90 जख्मी अस्पताल लाए गए हैं, जिसमें 20 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 20 अपराध इस वाक़े के नतीजे में शहीद हो चुके हैं, जिसमें इमाम मस्जिद समेत 4 पुलिस एहलकार भी शामिल है। जी अच्छा अजमत गुल, ये बताएगा लेडी रेडिंग अस्पताल में एक बहुत बड़ी तादाद जख्मी की इस वक्त मौजूद है, जिनमें से 20 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अस्पताल इंतजामिया से आपकी बात हुई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, अस्पताल इंतजामिया ने तो तस्दीक की है, उनसे राबिता भी हुआ है, तो उन्होंने तस्दीक की है कि 20 जख्मी है जिनकी हालत इंतहाई नाजुक और तशवीशनाक है। उनका इलाज मुआयजा किया जा रहा है और ऑपरेशन थिएटर में भी उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी छुट्टियां भी मनसूख की है और घरों से डॉक्टर्स को बुला लिया गया है, जबकि जो शहीद है उनकी तादाद 20 हो गई है। इमाम मस्जिद समेत 4 पुलिस एहलकार भी इस वाक़े में शहीद हो चुके हैं, जबकि तमाम जितने भी जख्मी है उनकी हालत, उसमें 20 की हालत तशवीशनाक है और 90 जख्मी अस्पताल लाए गए हैं, जबकि मजीद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। जी ठीक है, अजमत गुल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद भी डिटेल हासिल करेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि पुलिस लाइन के दाखिली रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। अजमत गुल, ये बता दीजिएगा, इस वक्त पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी जारी है, अब तक क्या अपडेट्स हासिल हो चुकी हैं, क्या बताना है पुलिस का? और जैसा कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है वहां पर, और जैसा कि खुदकुश हमलावर बआसानी वहां पर दाखिल हो गए, इस पर ऑफिसर्स का क्या बताना है, सीटीडी हुकाम का क्या बताना है? जी बिल्कुल, इस हवाले से तो पुलिस ने अभी तक कोई तस्दीक नहीं की है। अलबत्ता इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, तमाम किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। तमाम जितने भी हसास इलाके हैं वहाँ पर मजीद नफरी बढ़ा दी गई है। ताहम क्विक रिस्पांस यूनिट और पाक आर्मी की टीमें भी जगह को ऊपर पहुंच चुकी है और इलाके में सर्च ऑपरेशन का भी आगाज किया है। ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, जबकि जो रिस्क ऑपरेशन है वो बदस्तूर वहाँ पर जारी है। 90 जख्मी अस्पताल लाए गए हैं, जिसमें 20 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 20 अपराध इस वाक़े के नतीजे में शहीद हो चुके हैं। जी ठीक है, अजमत गुल, ये बता दीजिएगा कि इस बार मुल्क दुश्मन अनासर ने जो है सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाया है, अब तक की क्या इत्तलात आपके पास आ रही हैं? पुलिस अफसरान का क्या बताना है कि इतना आसानी से किस तरह से ये खुदकुश हमला आवर अंदर दाखिल हो गया? हालांकि ये इलाका रेड जोन में आता है। जी बिल्कुल, ये इंतहाई रेड जोन इलाका है, लेकिन ये कबल वक्त होगा यह बात के सिक्योरिटी लैब्स इसमें नजर आ रहे हैं। इस हवाले से पेशावर पुलिस के सरबरा मुख्तलिफ तहकीकात की टीमें बना रही है और उनसे तहकीकात कर रहे हैं कि आया खुदकश हमलावर किस रास्ते से इतने आसानी से अंदर दाखिल हुआ है और उन्होंने अपने हदफ को निशाना बनाया है। जो भी लैब्स है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी अंदिया उन्होंने दिया है। इस हवाले से उनसे राबिता हुआ तो उन्होंने उसके मुताबिक BDS की टीम को भी तलब किया गया है और जगह से भी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और तमाम जितने भी शवाहिद के रूश में फिर इसमें मुलविस है जो सिक्योरिटी के हवाले से लैप्स हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी खदशा अंदिया उन्होंने दिया है। जबकि वहाँ पर रिस्क ऑपरेशन भी बदस्तूर जारी है, जबकि ये सिक्योरिटी लैप्स मुकम्मल तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुदकश हमलावर बहुत आसानी से अपने हदफ तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये इंतहाई रेड जोन का इलाका है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। हर किसी की जामा तलाशी ली जा रही थी और एक हफ्ते से यहाँ पर सिक्योरिटी रेड लड़ती लेकिन ताहम इसके बावजूद खुदकश हमलावर अपने हदफ तक पहुंच चुका है और उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया है। जी ठीक है, अजमत गुल हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मुल्क दुश्मन अनासर का अम पर एक और बुज़दिलाना वार, फूलों का शहर पेशावर, जिसको इससे पहले भी आपको बताया निशाना बनाया गया है काफी बार दहशतगर्दों की जानिब से, और इस बार जो है सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की गई। और पुलिस लाइन में ये मस्जिद है जहां पर ये नमाज ज़ोहर के दरमियान में जो है
ये खुदकुश हमलावर दाखिल हुआ। पहली सफ में ये मौजूद था और नमाज की अदायगी के दौरान ही इसने अपने आप को खुद को जो है बम से उड़ा लिया और उसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 90 के करीब अफराद बताए जा रहे हैं कि जख्मी हैं, जिनमें से 20 जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। 4 पुलिस एहलकार इमाम मस्जिद समेत 20 अफराद जो हैं जख्मी शहीद हो चुके हैं। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इमाम मस्जिद और 4 पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद शहीद हुए, 90 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। तर्जुमान लेडी रेडिंग का यह बताना है कि 20 जख्मियों की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। हमला नमाज ज़ोहर के दौरान हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर पहली सफ में ही मौजूद था। धमाका जोरदार था और अतराफ में मौजूद बिल्डिंग्स और जो इमारतें थी उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। धमाके के नतीजे में मस्जिद की छत मुतासिर हुई है और एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर शहीद हो गया है। धमाके के बाद रेस्क्यू एहलकार वहां पर मौजूद हैं जो कि इमदादी कामों में इस वक्त भी मौजूद हैं और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे जो है जख्मियों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। रेस्क्यू जो है टीमें वहां पर मौजूद हैं, इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मौजूद हैं और मलबा जो है मस्जिद का वो हटाया जा रहा है क्योंकि जो मस्जिद की जो छत है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई और एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर जो है शहीद हो गया है और ये भी करीब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मलबे के नीचे भी कुछ नमाजी मौजूद हो सकते हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है जख्मियों की तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है। धमाके के बाद रेस्क्यू एहलकार वहां पर इस वक्त मौजूद है, सर्च ऑपरेशन जारी है। लाशों और जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहां पर उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल का यह बताना है कि यहाँ पर अब तक जो है 90 के करीब जख्मियों को लाया गया है, जिनमें से 20 अफराद ऐसे हैं, बल्कि 20 से ज्यादा हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में लिया हुआ है। पुलिस लाइन के दाखिली रास्ते मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। पुलिस लाइन सदर का ये इलाका जो कि रेड जोन में आता है, इसके करीब दीगर हसास इमारतें भी हैं, जबकि सीटीडी का दफ्तर भी है, पुलिस लाइन्स भी है। इस इलाके में पेशावर पुलिस के सरबराह और डीआईजी का सबसे बढ़कर ऑफिस भी है और इंतहाई हसास इलाका है, हसास एरिया है, रेड जोन में आता है। वहां पर इस तरह से किसी खुदकुश हमलावर का दाखिल हो जाना बासानी यकीनन सवालिया निशान है सिक्योरिटी इदारों पर। और आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट हर वक्त वहां पर रहती है, लेकिन बावजूद उसके ये किस तरह से हमलावर वहां पर दाखिल हुआ, इस हवाले से भी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो पता लगा रहे हैं और अपने नाज़रीन को भी हम बताएंगे। लेकिन फिल वक्त आपको बताते चलें कि इस धमाके के नतीजे में अब तक की इत्तलात ये हैं कि 90 के करीब अफराद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं और लेडी रेडिंग अस्पताल के जो जराए हैं उनका ये बताना है तकरीबन 20 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। टाइम गुजर रहा है और इस वक्त सिक्योरिटी इदारे भी वहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं। मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है और उसके नीचे ये भी कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मलबे के नीचे अब भी कुछ नमाजी मौजूद हो सकते हैं। तो जैसे कि पहले 90 इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जो था पहले 80 अफराद 65 अफराद थे, उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तादाद जख्मियों की बढ़ती गई। तो अभी भी रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं और पता लगा रही हैं कि आया कि इस मलबे के नीचे मस्जिद कोई नमाजी तो मौजूद नहीं है। यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया है और मस्जिद के अंदर ये खुदकुश हमलावर दाखिल हुआ और पहली सफ में वो मौजूद रहा और उसने इंतजार किया कि जैसे नमाज की अदायगी शुरू होगी तो उसी दौरान उसने अपने आप को जो है बम से उड़ा लिया और उसके नतीजे में इमाम मस्जिद समेत 4 पुलिस एहलकार भी उसमें शामिल थे और 20 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए और तकरीबन अब तक जो है 90 अफराद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं और जिनको अस्पताल जो है फौरी तौर पर जो है शिफ्ट किया गया और वहां पर उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। 20 अफराद बताए जा रहे हैं कि उनमें से जो है उनकी हालत यकीनन तशवीशनाक है। तमाम जो मौजूद वहां पर अस्पताल हैं वहां पर इमरजेंसी इस वक्त नाफिज कर दी गई है। आपको बताते चलें एक बार फिर से मुल्क दुश्मन अनासिर सरगर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेशावर को निशाना बनाया गया है। इससे कबल भी देखने में ऐसा आया था कि सिक्योरिटी इदारों पर जो है हमले होते रहे और इस बार जो है पुलिस लाइन से मस्जिद के अंदर ये एन उस वक्त धमाका हुआ है जब मस्जिद में नमाज की अदायगी हो रही थी और ये मस्जिद चूंकि बहुत बड़ी है वहां पर बहुत बड़ी तादाद में नमाजी मौजूद होते हैं और उसी दौरान ये धमाका हुआ है और यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद है। 90 अफराद अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है वो जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से 20 जो हैं या 20 से ज्यादा उनकी हालत तशवीशनाक है। लेडी रेडिंग अस्पताल जिनको मुंतकिल किया गया था, लेडी रेडिंग अस्पताल का ये बताना है जराइका के 20 से ज्यादा अफराद जो है उनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस वक्त जो इलाका है उसको मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में ले लिया है। लेडी रेडिंग अस्पताल और दीगर जो अस्पताल है वहां पर इमरजेंसी इस वक्त
नाफिज कर दी गई है। तो अपने नाज़रीन को बताते चलें, बुज़दिल दहशतगर्द एक बार फिर से सरगर्म है और किसी न किसी तरीके से मुल्क का जो अमन है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार जो है उन्होंने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की है और उन्होंने ये चाहा कि किसी तरह से एक बहुत बड़ा नुकसान किया जाए। और इस बार फिर उसे वो सरगर्म होते हुए, सर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस लाइन है जहाँ पर ये मस्जिद है, एक बहुत बड़ी मस्जिद जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है नमाजियों की आती है और 5 वक्त की नमाज अदा करती है। और ज़ोहर के वक्त जो है एन उस टाइम पर यह खुदकुश हमलावर प्लानिंग के साथ दाखिल हुआ और उसने इंतज़ार किया कि जैसे ही मस्जिद में नमाज की अदायगी शुरू होती है तो उसने नमाज के शुरू होते ही जो है अपने आप को खुद को जो है बम से उड़ा लिया। और उसी दौरान इमाम मस्जिद, 4 पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद बताए जा रहे हैं कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 90 अफराद जो हैं अब तक की इत्तलात ये हैं कि जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 20 अफराद जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज और जो है उन्होंने इलाके को अपने घेरे में ले लिया, जबकि रेस्क्यू एहलकार भी और रेस्क्यू टीमें भी वहां पर मौजूद हैं। मस्जिद का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर शहीद हो गया है, जबकि मस्जिद की जो छत है वो भी मुनहदम हो गई है। और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो मलबा है उसके मजीद नमाजी जो है मौजूद हो सकते हैं और जख्मी जो हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। रेस्क्यू एहलकार वहां पर मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाइयों में जो है मसरूफ हैं। आपको बताते चलें कि वजीर आजम की जानिब से भी इसकी मजम्मत की गई है और उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया है। पेशावर से यह खबर आप तक पहुंचाई जा रही है, पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है। खुदकुश हमले में 90 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल का ये बताना है धमाका खुदकुश था, हमलावर पहली सफ में मौजूद था। सिक्योरिटी जरा ये बताते हैं, अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि धमाके के 20 जख्मियों की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। आपको बताएं कि दीगर वुज़रा, वफाकी वुज़रा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी इसकी मजम्मत की गई है और तशवीश का इजहार भी किया गया है। और ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि दहशतगर्द मस्जिद में पहली सफ में खड़ा था, उनकी जानिब से इस पर अफसोस का इजहार भी किया गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी जो है इस पर मजम्मत की गई है और अफसोस का इजहार किया गया है। यकीनन ये एक सानहा है और एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि जख्मी है नमाजियों की, जिनको अभी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिनमें से बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। और वज़ीर आज़म ने पेशावर मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा सजदा रेज़ मुसलमानों का बहीमाना कत्ल कुरान की तालीमात के मनाफी है। पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका, इमाम मस्जिद और 4 एहलकारों समेत 20 अफराद अब तक की इत्तलात के मुताबिक शहीद हो चुके हैं। और खुदकुश हमले के नतीजे में 90 से जायद अफराद बताए जा रहे हैं कि अब तक जख्मी हैं और इस वक्त रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस भी इलाके में फिलफौर पहुंची और उन्होंने इलाके को मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में ले लिया। आपको बताते चलें कि धमाका पुलिस लाइन की मस्जिद में नमाज ज़ोहर के दौरान हुआ है। ऐन उस वक्त ये धमाका हुआ जब नमाज की अदायगी की जा रही थी और यह खुदकुश हमलावर जो कि बहुत ही प्लानिंग और चालाकी के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ, नमाज की अदायगी का बहाना बनाकर पहली सफ में वो पहुंचा और उसने ऐन उस वक्त ये धमाका किया जब मस्जिद में तमाम नमाजी मौजूद थे और वो अल्लाह की बारगाह में जो है अपनी नमाज की अदायगी कर रहे थे। और उसी दौरान जो है इमाम मस्जिद, 4 पुलिस एहलकार और एहलकारों समेत 20 अफराद जो हैं वो अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और चूंकि ये मस्जिद में बहुत बड़ी तादाद नमाजियों की आती थी और 5 वक्त यहाँ पर नमाज की अदायगी भी करती थी, तो क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा थी तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 90 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो कि जख्मी भी हुए हैं, जिनको लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और लेडी रीडिंग अस्पताल जराए का ये बताना है कि जो यहाँ पर जख्मी लाए गए हैं उनमें से 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और तकरीबन जो वहाँ पर मौजूद दीगर अस्पताल है वहाँ पर भी इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। धमाका पुलिस लाइन की मस्जिद में नमाज ज़ोहर के दौरान हुआ है। इंतहाई अफसोसनाक सानहा जिससे अपने नाजरीन को हम आगाह कर रहे हैं। पेशावर सानहे के हवाले से लाशों और जख्मियों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक सानहा पेश आया है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है जिसने इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। खुदकुश हमलावर जो कि बासानी ये एक रेड जोन का इलाका है, यकीनन हसास इमारतें भी हैं इस इलाके में, अतराफ में, और
अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि ये जो पुलिस लाइन्स सदर का इलाका है ये रेड जोन में आता है, इसके करीब दीगर हसास इमारतें भी हैं, जबकि CTD का दफ्तर भी है पुलिस लाइन्स में। इस इलाके में पेशावर पुलिस के सरबराह और DIG CTD का दफ्तर भी है, और ये यकीनन एक सवालिया निशान है कि किस तरह से खुदकुश हमलावर वहाँ पर बासानी दाखिल होता है, एक जो रास्ता है वो तय करता है, मस्जिद तक पहुंचता है, मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और पहली सफ में जा खड़ा होता है और इंतजार करता है कि नमाज की अदायगी हो का सिलसिला शुरू हो तो मैं खुद को जो है इस बम से जो है उड़ा लूं। और उसी तरीके से उसने वो प्लानिंग में कामयाब हुआ और मस्जिद में पहुंचा और उसने ऐन उस वक्त ये धमाका किया जब नमाज की अदायगी का सिलसिला जारी था। चूंकि बहुत बड़ी तादाद में नमाजी मौजूद थे तो इस वजह से तकरीबन 90 से ज़ायद अफराद बताए जा रहे हैं कि जख्मी हैं और 20 अफराद जो हैं अब तक की जो इत्तलात हैं शहीद हो चुके हैं। लेडी रेडिंग अस्पताल में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया है और सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पहले भी वहां पर कर दी गई थी, काफ़ी ज़्यादा पहले भी देखा गया कि यहाँ पर इस तरह के धमाके होते रहे, पुलिस फोर्सेस को निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की जानिब से और उसी वजह से जो है वहाँ पर नाके भी लगाए गए थे और सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई थी और वहाँ पर जो दीगर अफसरान हैं पुलिस के वो जो है वहाँ पर पहुँचते भी थे और उन्होंने तमाम तर नाके जो लगाए थे उनका जायजा भी लिया था कि सिक्योरिटी कितनी हाई अलर्ट है, लेकिन बावजूद उसके कि इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी के बावजूद इस तरह से धमाका हो जाना यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक सवालिया निशान तो है। तो नाज़रीन आपको अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये सानेहा पेशावर जो है यकीनन अफसोसनाक है और इसमें तकरीबन 90 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अब तक की इत्तलात के मुताबिक ज़ख्मी हो चुके हैं और 20 अफराद जो हैं उनकी हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वक्त रेस्क्यू टीमें भी वहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू एहलकार जो हैं वहाँ पर जो मस्जिद का मलबा है उसको हटाने में मसरूफ हैं और क्योंकि मलबा बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, बहुत बड़ा एक हिस्सा मस्जिद का जो है वो शहीद हुआ है, मस्जिद की छत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई है। तो ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आया कि जो नमाजी हैं वो इस मलबे के नीचे मौजूद हो सकते हैं। तो इस वक्त सिक्योरिटी और रेस्क्यू एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं जो कि इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और मलबा हटाने का काम भी इस वक्त जारी है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, इलाके को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेरे में ले लिया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर वज़रा की जानिब से भी इस धमाके की जो है शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की गई है। अपने नाज़रीन को बताएं कि पुलिस लाइन की मस्जिद में ये धमाका हुआ है, खुदकुश और इमाम मस्जिद और 4 पुलिस एहलकारों समेत जो है 20 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 90 से ज़ायद अफराद अब तक की इत्तलात के मुताबिक ज़ख्मी हुए हैं। तो अपने नाज़रीन को बताएं कि हम दुश्मनों का वार और ये बुज़दिलाना यकीनन वार है और इस बार जो है निशाना बनाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया मस्जिद का ऐन उस वक्त के जब बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद हो। ये प्लानिंग की गई कि किसी तरह से एक मजमे में जाकर ये धमाका किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई जाए। तो इसी प्लानिंग के तहत ये जो खुदकुश हमलावर है इसने रुख किया मस्जिद का और वहाँ पर पहुँचकर ऐन उस वक्त उसने धमाका किया जब मस्जिद में नमाज की अदायगी की जा रही थी। तो यकीनन ये अफसोसनाक सानेहा पेशावर का जो पेश आया है इसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 90 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 अफराद ऐसे हैं जो कि उनकी जो है हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अपने नाज़रीन को बताएं कि तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है और अब तकरीबन 143 अफराद जो हैं वो अब तक की इत्तलात के मुताबिक ज़ख्मी हैं और 22 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि तकरीबन 143 अफराद जो हैं अब तक की इत्तलात के मुताबिक ज़ख्मी हैं। हमारे नुमाइंदे जो हैं हमें वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं, जैसा कि अपने नाज़रीन को बताया कि यकीनन ये सानेहा बहुत बड़ा है और अफसोसनाक भी है और सिक्योरिटी इदारों पर भी एक सवालिया निशान है कि जब सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट थी तो ये खुदकुश हमलावर दाखिल कैसे हो गया, उसने जो भी मुसाफहत तय की वो बासानी कैसे कर ली, मस्जिद तक पहुंचा और वहां पर उसने यही कोशिश की, हद्दुल इम्कान उसकी जानिब से यही कोशिश की गई कि किसी तरह से मजमे में पहुंचे और वहां पर जाके ये जो है खुदकुश हमलावर जो है वो खुद को बम धमाके से उड़ा ले और उसने इसी प्लानिंग को जो है
तहत वो मस्जिद में पहुंचा, पहले सफ में मौजूद रहा और उसने इंतजार किया कि किसी तरह से नमाज की अदायगी जो है वो शुरू हो ताकि वो ये अपनी जो है घिनौनी हरकत करे, और उस पर वो मुकम्मल भी उतरा। और ऐन उस वक्त जब ये नमाज ज़ोहर की अदायगी हो रही थी उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। और अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 143 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं और 22 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें 4 पुलिस एहलकार और इमाम मस्जिद भी शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे अजमत गुल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। अजमत गुल बताइएगा, 143 अफराद अब हो चुके हैं जो कि जख्मी हैं और 22 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। क्या जो शुहदा हैं उनकी शनाख्त हो सकी है, ये भी बताइएगा, और इस वक्त इलाके की कैसी सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जो शोहदा है उसमें इमाम मस्जिद समेत 4 पुलिस एहलकार भी शामिल है, जिसमें सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल के अफसरान शामिल है जो कि शहीद हो चुके हैं। अब तक अस्पताल जरिए से जो लिस्ट हमें मौसूल हुई है उसमें 143 जख्मी अस्पताल लाए गए हैं, जबकि 22 की तादाद में शोहदा है, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल है, जबकि तकरीबन 25 की हालत मजीद तशवीशनाक, मजीद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है। अब तक तकरीबन 22 अफराद इसमें वाक़या के नतीजे में शहीद हो चुके हैं और 143 अफराद इसमें जख्मी है। अभी तक जो जख्मी अस्पताल लाए गए उसमें तकरीबन 25 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, मजीद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें इजाफा हो सकता है। जी ठीक है, अजमत गुल हमारे साथ रहेगा। इस वक्त ये बता दीजिएगा, किसी आला हुकाम ने इस इलाके का दौरा किया है, वहाँ पर इस हवाले से कोई इत्तलात हैं या उनका कोई मौक़िफ़ सामने आ सका इस पर? अजमत गुल आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, क्या किसी आला हुकाम ने यहाँ पर दौरा किया है इस इलाके का? और दूसरा ये बता दीजिएगा, वज़रा की जानिब से तशवीश का इजहार तो किया जा रहा है, मज़म्मत भी की जा रही है, वज़ीर दिफा की जानिब से भी की गई है, आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला आज़म खान जबकि साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने भी वाक़े की मज़म्मत की है और जो ज़ख्मी उनके इलाज के लिए अस्पताल में लोग मौजूद है, जबकि अस्पताल में जो अस्पताल से जो ज़राए से बात हुई है तो उसमें अब तक 43 अफराद अस्पताल ज़ख्मी लाए गए, जिसमें 25 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 22 अफराद इस वाक़े के नतीजे में शहीद हो चुके हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल है, जबकि जो जाए वक़ुआ है वहाँ पर IG और दीगर काम भी पहुंच चुके हैं और जो रिस्क ऑपरेशन है उसकी निगरानी की जा रही है। अभी तक जो BDS की टीम तरफ की कर ली गई वो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, इसके बाद मीडिया के साथ तमाम तफसीलात शेयर किए जाएंगे कि ये सिक्योरिटी लैप्स कहाँ से हुए और रहत को शामिल और किस तरह मस्जिद में दाखिल हुआ है। इस हवाले से जो शोहदा है इमाम मस्जिद भी इसमें शहीद हो चुके हैं, जबकि मस्जिद का जो हिस्सा है वो मुनहदम हो चुका है, उस वहाँ से मलबा हटाने के लिए मशीनरी भी तलब कर ली गई है और पुलिस के आला हुकाम भी मौजूद है और निगरानी की जा रही है। जी अच्छा अजमत गुल, ये बता दीजिए, यकीनन एक ये बहुत बड़ा सानहा है, 143 एक बहुत बड़ी तादाद है जिन अफराद जो कि जख्मी हुए हैं। अब तक की आपके पास क्या इत्तलात हैं, कितने शुहदा अब तक शहीद हो चुके हैं? इस वाक़े के नतीजे में 22 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल है, जबकि 143 अफराद इसमें जख्मी हो चुके हैं, जिसमें 25 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी ठीक है, अब तक की इत्तलात के मुताबिक 25 जो हैं अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, सिक्योरिटी इदारों ने अपने इलाके को जो अपने घेरे में ले लिया है। अच्छा अजमत गुल, ये बता दीजिएगा, सिक्योरिटी अजमत गुल अपने नुमाइंदे से मजीद इत्तलात लेने की कोशिश करेंगे और जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। जब से ये धमाका हुआ है यकीनन एक बहुत बड़ा सानहा है, 143 एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि ये अफराद जख्मी हुए हैं और 25 के करीब बताया जा रहा है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक अफराद शहीद हो चुके हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और इस वक्त जो अस्पताल है वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि लेड रेडिंग अस्पताल जराए का ये बताना था तकरीबन 20 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक भी है। अपने नाज़रीन को बताते चलें, यकीनन एक बहुत बड़ा सानहा है और इस बार हम मुल्क दुश्मन अनासिर जो कि एक बार फिर से सर उठाते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे मुल्क को जो कि अमन का गहवारा हम चाहते हैं कि बनाया जाए, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और खुद कुछ हमले किए जा रहे हैं। इससे पहले भी अपने नाज़रीन को बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पेशावर में निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की जानिब से और उसी दौरान वहां पर जो है काफी ज्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी
पुलिस अफसरान की जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उनको भी निशाना बनाया गया था और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट कर दी गई थी। लेकिन बावजूद उसके एक बड़ा सानहा होना ये यकीनन एक सवालिया निशान है सिक्योरिटी इदारों के लिए और हमारी फोर्सेस जो कि हर दम तैयार रहती हैं किसी न किसी तरीके से कि जो दुश्मन हैं उनको जहन्नुम वासिल किया जाए और लेकिन बावजूद उसके इस बार जो है बदकिस्मती से दहशतगर्दों ने जो है हमारे सिक्योरिटी इदारों को ही निशाना बनाने की कोशिश की है और इस बार जो है रुख किया पुलिस लाइन का और मस्जिद का सहारा लेकर ये खुदकुश हमलावर ने जो है ये धमाका किया और जैसा कि अपने नाज़रीन को बताएं कि एक प्लानिंग के तहत ये खुदकुश हमलावर वहाँ पर मौजूद था और वो इंतज़ार कर रहा था कि किसी तरीके से एक बहुत बड़ी तादाद जो है नमाजियों की वहाँ पर पहुँचे और उस वक्त ये धमाका किया जाए जब बहुत बड़ी तादाद अंदर नमाजियों की मौजूद हो। तो उसने अपनी इस प्लानिंग को कामयाब बनाते हुए ऐसा ही किया और अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 143 अफराद हैं जो कि जख्मी हुए हैं और 25 अफराद बताया जा रहा है कि शहीद हो चुके हैं और 20 से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक भी बताई जा रही है। बुज़दिल दहशतगर्दों का अमन पर एक और बुज़दिलाना वार फूलों के शहर पेशावर की पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर खुदकुश हमला हुआ है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये यकीनन एक बहुत बड़ा सानहा है और एक बहुत बड़ी तादाद जो नमाजियों की थी वहाँ पर वो ज़ख्मी हुई है और 25 अफराद जो हैं अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो हैं वो शहीद हो चुके हैं जिसमें इमाम मस्जिद 4 पुलिस अहलकार भी शामिल हैं और बताया जा रहा है तकरीबन आपको बताते चलें कि 20 अफराद जो हैं अपने नाज़रीन को बताएं कि 20 अफराद जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। धमाका खुदकुश था, हमलावर पहली सफ में मौजूद था। सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है। अपने नाज़रीन को बताएं कि धमाके के 25 जख्मियों की हालत इस वक्त तशवीशनाक है और धमाका पुलिस लाइन की मस्जिद में नमाज ज़ोहर के दौरान हुआ। एन उस वक्त ये धमाका हुआ जब बहुत बड़ी तादाद नमाजियों की मस्जिद के अंदर मौजूद थी। लाशों और जख्मियों को लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वक्त लेडी रेडिंग अस्पताल और दीगर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अस्पताल ज़राए का ये बताना है कि 25 तकरीबन अफराद हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को अपने घेरे में लिया हुआ है और रेस्क्यू टीमें भी वहां पर मौजूद हैं। मस्जिद की छत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई और एक हिस्सा जो है वो शहीद हुआ और वहां पर रेस्क्यू जो टीमें हैं वो मौजूद हैं और वहां पर इमदादी कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और मलबा हटाने का काम जारी है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, जख्मियों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 143 अफराद हैं जो कि जख्मी हो चुके हैं। पेशावर में धमाके के 25 जख्मियों की हालत इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि वो तशवीशनाक है। आपको बताते चलें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इसकी मजम्मत की है। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा उनकी जानिब से भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस सानहे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। साथ ही उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए मजम्मत भी की है और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि खदशा है कि शहदा की तादाद में इजाफा हो सकता है। पुलिस लाइन मस्जिद में धमाका अफसोसनाक है। उनका कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मस्जिद में खुदकुश हमला हुआ है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का यह बताना है कि पुलिस लाइन में मस्जिद को जो लोग इसमें अभी तक मलबे के नीचे हैं उसको भी रेस्क्यू कर रहे हैं और कुछ को तो निकाला गया और कुछ को निकाला जा रहा है। इसलिए हम भी जल्दी आ गए ताकि वो अपना काम खुशउस्लूबी से अंजाम दे। मेरी एक ही अपील है खासकर पेशावर शहर के आवाम से जिसका खून ओ नेगेटिव है, अगर वो मेहरबानी करके हॉस्पिटल में जाकर LRH हॉस्पिटल में जाकर अपना ओ नेगेटिव खून का अतिया दे तो ये पूरे सूबे के आवाम पर और सूबे के पुलिस पर एहसान होगा और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि पेशावर के जवान खून देने के लिए पहुँचेंगे। अभी ये है पुलिस वाले सारे, लेकिन अभी चूंकि इमरजेंसी है और लोगों को निकाला जा रहा है हॉस्पिटल में जाके अभी शनाख्त होगी, लेकिन वाकया बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक है। कुछ मालूमात है मलबे के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, कितने टाइम में रेस्क्यू? बस इंशाल्लाह 1 घंटे में हो जाएगा। अब काम बहुत तेजी से शुरू है। कमिश्नर पेशावर मौके पर है, बाकी पुलिस अफसर CCP साहब सारे भी बचे। सर जरा सा उधर हो जाइए सर। इस मौके पे कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा,
کیونکہ مسجد کی عمارت اور اس کی چھت گری ہوئی ہے، اس کے ملبے تلے بھی ہمارے کافی سارے جوان دبے ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ان کو ہم ایک ایسے طریقے سے ان کا ریسکیو کریں کہ ان کو کوئی زیادہ ان کی جو چوٹیں ہیں ان میں اضافہ نہ ہو. اس لیے اس موقع پہ ہم کوئی ڈیفینیٹ اوپینین نہیں دے سکتے، لیکن جہاں تک اندازے کا تعلق ہے تو اس سے ایکسپلوزیوز کی بو جو ہے وہ ملی ہے، اور اس کے علاوہ جب سچویشن کلیئر ہوگی، ہمیں رسائی اندر ملے گی، چھت سے تمام بندے ریسکیو ہوں گے، تو اس کے بعد ہی ہم کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ پائیں گے. جس وقت یہ واقعہ پیش ہے مجموعی طور پر کتنے نمازی موجود ہیں سر؟ یہ چونکہ ہیڈ کوارٹرز ہے پشاور پولیس کا، سی ٹی ڈی کا، FRP کا، ایلیٹ فورس کا اور ٹیلی کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹرز، تو ظہر کی نماز پہ یہاں پہ 300 سے 400 کے لگ بھگ اہلکار جو ہیں وہ نماز پہ موجود ہوتے ہیں. اچھا سر، یہ سیکیورٹی لیبس نہیں ہے جی؟ اس پہ وہ تو بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر پولیس لائنز میں اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے تو سیکیورٹی لیبز ہی ہوگا، لیکن یہ تفتیش کے بعد ہی ہمیں کلیئر پوزیشن پتہ چلے گی کہ مسجد کی کیا صورتحال ہے سر؟ آپریشن مکمل ہے؟ ریسکیو کے کیا سر؟ مسجد کا جو مین ہال ہے وہ ہال گر چکا ہوا ہے، وہ زمین بوس ہے. باقی بلڈنگ جو پیچھے برآمدے یا جو نئی بلڈنگ بنی تھی وہ قائم ہے. اس کے نیچے جو ہے وہ چونکہ ہال بہت بڑا ہے جس کی کیپیسٹی 250-300 کے لگ بھگ نمازیوں کی ہوتی تھی، وہ بلڈنگ گر چکی ہے. سر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں خودکش حملہ آور بھی تھا اور بارود بھی یہاں پہ نصب کیا گیا تھا؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا جب تک ہم اس موقع پہ نہیں پہنچ جاتے. وہیں سے ہمیں شواہد ملیں گے، لیکن جو جماعت کی ٹائمنگ ہے، چونکہ جماعت کے دوران یہ بلاسٹ ہوا ہے تو خودکش کے امکان کو ہم رد نہیں کر سکتے. پہلی مرتبہ پولیس لائن کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس حملے کے حوالے سے کوئی تھریٹ موجود تھا؟ کوئی میٹنگ ہو رہی تھی سر اسپیشل؟ صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں، کوئی اسپیشل میٹنگ نہیں تھی، اللہ کے ساتھ ہی میٹنگ تھی. تمام نمازی اللہ کے حضور جو تھے وہ مسجد میں جمع تھے، کوئی میٹنگ نہیں تھی، اور اس طرح کی کوئی ایک ایسی حساس کوئی کارروائی نہیں چل رہی. تھریٹس ملے تھے سر اس کے حوالے سے؟ یہ بھی ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ جب تک ہال کلیئر نہیں ہوتا اس ٹائم تک ہم کنفرم نہیں کر سکتے. ابھی تک جو رپورٹیں آئی ہیں اس میں 27 شہید ہیں اور 140 کے لگ بھگ زخمی LRH پہنچ چکے ہیں. اس وقت میڈیا سے گورنر KP غلام علی اور CCPO پشاور اعجاز خان میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے سانحے کی جگہ کا دورہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ریسکیو آپریشن کے بعد ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے. جبکہ گورنر KP کا یہ کہنا ہے کہ مسجد دھماکے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ہمارے ادارے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. عوام سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ خون کی عطیات دیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 28 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز کے دوران تقریباً جو ہے اس وقت یہ دھماکہ ہوا ہے جب نماز کی ادائیگی کا سلسلہ جاری تھا. CCPO کا یہ بتانا تھا کہ ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے، اور جب یہ مکمل ہوگا تبھی کسی حتمی نتیجے کی جانب ہم بڑھ سکیں گے. اور گورنر کا یہ کہنا ہے کہ عوام سے اپیل ہے کہ خون کی عطیات دیں. اور آپ کو بتائیں کہ CCPO کی جانب سے بھی گفتگو کی گئی. انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز میں تقریباً 250 کے قریب افراد وہاں پر جو ہے مسجد میں اس وقت موجود تھے جب یہ دھماکہ ہوا ہے. CCPO کا یہ بھی بتانا تھا کہ اس وقت ریسکیو آپریشن جاری ہے اور ابھی ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں، اور اس وقت تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے جب تک یہ ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا. جبکہ گورنر KP غلام علی جو ہیں ان کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتگو کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ مسجد میں ہونے والے جو دھماکہ ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ادارے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. CCPO کا یہ کہنا تھا کہ مسجد میں جب دھماکہ ہوا اس میں تقریباً 300 کے قریب افراد موجود تھے اس وقت دھماکہ ہوا جب نماز کی ادائیگی ہو رہی تھی. اور آپ کو بتاتے چلیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 28 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اور
تقریباً 90 کے قریب افراد ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں۔ ظہر کی نماز میں 250 سے 300 نمازی موجود تھے۔ CCPO پشاور اعجاز خان کا یہ بتانا ہے سیکیورٹی جو ہے ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے اس وقت علاقے کو اپنی جو ہے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے۔ جب تک یہ آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا ہم کسی حتمی نتیجے کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گورنر KP غلام علی کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے اور انہوں نے یہی کہا کہ مسجد دھماکے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے اور ہمارے ادارے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دیتے آئے ہیں اور دے بھی رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ عوام سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے خون کے عطیات دیں۔ عظمت گل ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے۔ عظمت گل بتائے گا اس وقت کافی ٹائم گزر چکا ہے لیکن ریسکیو آپریشن اس وقت بھی جاری ہے، سیکیورٹی فورسز وہاں پر موجود ہیں۔ CCPO اعجاز خان نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو اب تک جو صورتحال رہی ہے اس پر مزید کیا موقف اپنایا جا رہا ہے ان کی جانب سے؟ بالکل، یہ وہاں پر جو ریسکیو آپریشن ہے وہ بدستور جاری ہے اور زخمیوں کو مزید ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب تک 143 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور جبکہ شہداء کی تعداد 28 ہو گئی ہے، جبکہ اس حوالے سے ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ 25 کی شناخت ہو چکی ہے، جبکہ بقایا شہداء کی شناخت کی جا رہی ہے، جبکہ تقریباً 25 افراد کی مزید حالت تشویشناک ہے جن کا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو ریسکیو اور سیکورٹی ذرائع ہے وہ مزید کہہ رہے ہیں کہ زخمیوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ملبے تلے دب گئے ہیں لوگ، تو ان کو ملبہ ہٹانے کے لیے مشینری طلب کر لی گئی ہے اور اس کو آپریشن بدستور جاری ہے۔ اس حوالے سے BDS کی ٹیم کو بھی طلب کیا ہے اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اب تک اس افسوسناک واقعے کے نتیجے میں 28 افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ 143 زخمی ہے جس میں 25 کی حالت مزید تشویشناک ہے، جو کہ حادثہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ زخمیوں اور شہداء میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب تک ہسپتال میں 143 زخمی لائے گئے ہیں جس میں 25 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 28 شہداء کی تعداد 28 ہو گئی ہے جس میں امام مسجد سمیت پولیس اہلکار اور افسران بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے شواہد بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جبکہ جیسے ہی مزید تفصیلات آ جائیں گے تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کریں گے، لیکن تازہ ترین تفصیلات یہ ہے کہ 28 شہداء کی تعداد 28 ہو گئی ہے اور 143 زخمی ہے جس میں 25 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جی اچھا عظمت گل، یہ بتا دیجیے گا یقیناً بہت بڑا سانحہ ہے، کوئی سیاسی رہنما جن کی جانب سے دورہ کیا گیا ہو علاقے کا یا اسپتال پہنچے ہیں کوئی اور ان کی جانب سے مذمت تو کی جا رہی ہے، کیا کسی نے دورہ بھی کیا ہے؟ جی بالکل، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی طرف سے مذمت کی گئی ہے، جبکہ نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان کی طرف سے بھی مذمت کی گئی ہے اور مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم ابھی تک وہاں پر العرش میں اسپتال انتظامیہ نے کہا ہے کہ جو VIP وزٹ ہے ان کو فی الحال پوسٹپون کیا ہے کیونکہ وہاں پر سیکورٹی ریزن ہے، تو اسی وجہ سے وہاں پر کوئی بڑا سیاسی فگر وزٹ نہیں کر سکا کیونکہ ان کا وزٹ کو مکمل طور پر بین کیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر سیکورٹی ریزن ہے، تو اسی وجہ سے وہاں پر کوئی بڑا سیاسی رہنما پہنچ نہیں چکا ہے، جبکہ کئی سیاسی رہنما نے میڈیا سے بات چیت کی ہے اور واقعے کی مذمت کی ہے۔ جی اچھا عظمت گل، یہ بتا دیجیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے علاقے کی؟ جی علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے، جبکہ ملبے کو ہٹانے کے لیے بھاری مشینری بھی طلب کی گئی ہے اور اس کے آپریشن بدستور جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، عظمت گل ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا عظمت گل، یہ بتا دیجیے گا ایک بہت بڑی تعداد ہے، 143 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں جنہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، زخمیوں کی اب حالت کیسی بتائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، ہسپتال ذرائع نے تقریباً 25 زخمی ہے جس کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ اب تک 28 افراد اس واقعے کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں، 143 افراد اس واقعے میں زخمی ہو چکے ہیں جس میں 25 کی حالت شدید تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور مزید بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شہداء میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ جی اچھا عظمت گل، یہ بتائے گا جو شہداء ہیں ان کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ بھی رہی ہے، جو اب تک شہید ہو چکے ہیں ان میں سے شناخت ہو پائی ہے، ان میں سے جیسے امام مسجد؟ جی بالکل، اس میں امام مسجد سمیت تقریباً 10 افراد کی شناخت ہو چکی ہے، باقی شہداء کی شناخت کی جا رہی ہے۔ تقریباً اب تک 12 افراد کی شناخت ہو چکی ہے جس میں امام مسجد سمیت پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ جی اچھا عظمت گل، یہ بتائیے گا ریسکیو ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں، امدادی کارروائیوں میں جو ہے مصروف ہیں، ملبہ جو ہے مسجد کا وہ ہٹایا جا رہا ہے، کیا یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے؟
جی بالکل، جیسے ہی ملبہ ہٹ جائے گا تو صحیح فگر آ جائے گی کہ زخمی اس میں کتنے ہیں، کیونکہ ملبے تلے بھی زخمی موجود ہے اور ان کو وہاں سے ریسکیو کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن بدستور جاری ہے۔ جی اچھا عصمت گل، یہ بتا دیجیے گا ملبہ ہٹانے کے لیے مشینری طلب کر لی گئی ہے، مشین پہنچ گئی ہے وہاں پر، اور کب تک علاقے کو کلیئر کر لیا جائے گا؟ جی بالکل، تقریباً 1-2 گھنٹے میں علاقہ کلیئر کیا جائے گا، کیونکہ ملبہ ہٹایا جا رہا ہے تو حد ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملبے تلے بھی زخمی موجود ہے اور ان کو وہاں سے ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا عصمت گل، یہ بھی بتا دیجیے گا، سی سی پی او پشاور اعجاز خان کا یہ کہنا تھا کہ ریسکیو آپریشن کے بعد ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے، تو کیا بتا رہے ہیں سیکیورٹی ادارے کہ کب تک یہ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا جائے گا؟ جی بالکل، سیکورٹی اور ریسکیو ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ تقریباً 1 گھنٹہ مزید لگ سکتا ہے ملبہ ہٹانے کے لیے، اور جیسے ہی ملبہ ہٹ جائے گا تو مزید زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جائے گا۔ اب تک 143 زخمی اسپتال منتقل کیے گئے ہیں، جس میں 28 شہداء کی تعداد ہو چکی ہے، جبکہ 12 کی شناخت ہو چکی ہے، جس میں امام مسجد سمیت پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ جی ٹھیک ہے عصمت گل، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، دھماکہ سانحہ پشاور کے حوالے سے وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ مسجد میں جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ تقریباً 250 سے 300 افراد اس وقت موجود تھے جب یہ دھماکہ ہوا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 143 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے تقریباً 25 سے زائد افراد ہیں جن کی حالت تشویشناک بھی ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 28 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے وفاقی وزراء اور گورنر کے پی اور کی جانب سے مذمت بھی کی گئی ہے اس افسوسناک سانحے کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، انہوں نے دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا ہے، اور اس وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گورنر کے پی نے جو ہے میڈیا سے گفتگو بھی کی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ مسجد دھماکے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور ہمارے ادارے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دیتے آئے ہیں اور اس وقت بھی دے رہے ہیں۔ عوام سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ خون کے عطیات دیں، تمام تر جو اسپتال ہیں وہاں پر اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور جبکہ سی سی پی او پشاور اعجاز خان کا بھی یہ کہنا تھا کہ میں نے علاقے کا دورہ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ریسکیو آپریشن وہاں پر جاری ہے، اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے علاقے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور شواہد جمع کیے جا رہے ہیں، سیکیورٹی لیبس پر انکوائری کی جائے گی، اور ریسکیو آپریشن کے بعد ہی کسی حتمی نتیجے تک پہنچ پائیں گے۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس وقت دیگر وفاقی وزراء جن کی جانب سے مسلسل مذمت کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دشمن کے جو ناپاک عزائم ہیں ان کو خاک میں ملائیں گے، ہمیشہ کی طرح ان کی جانب سے یہ جو ہے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اس جو سانحے کی جو ہے مذمت بھی کی ہے، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں دھماکہ افسوسناک ہے، دھماکے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یقینی طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا، اور شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے بھی گفتگو کی گئی، انہوں نے کہا کہ شہداء اور زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر پولیس ملازمین ہیں، سیکیورٹی کے باوجود حملہ آور مسجد میں کیسے پہنچا انکوائری کی جا رہی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ حملہ آور مسجد میں پہلی صف میں کھڑا تھا، ان دہشت گردوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ بیان جو کہ سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ پشاور مسجد حملے کی مذمت کرتے ہیں، ہمیں اندرونی حالات کو سب کو مل کر کنٹرول کرنا ہوگا، وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری نبھائے گی، ہم نے کراچی سمیت ملک بھر میں دہشت گردی ختم کر دی تھی، ہمارا ایک صوبہ حالت جنگ میں مبتلا ہو گیا ہے، افغانستان سے بات کریں گے، دہشت گردوں کو کنٹرول کریں، دوحہ معاہدے میں طے ہوا دونوں ملکوں کی زمین دہشت گردی میں استعمال نہیں ہوگی، تاہم دیکھا یہی گیا کہ باوجود اس کے معاہدے ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، لیکن وفا نہیں ہوتے، اور ہر بار کی طرح ہمیشہ سے جو ہے ہمارے ملک کو نشانہ بنایا جاتا ہے دیگر ملک دشمن عناصر کی جانب سے، اور اس بار بھی یہی دیکھا گیا کہ اس بار جو دہشت گرد ہیں انہوں نے یہ بزدلانہ کاروار کرنے کے لیے جو ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے جو ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے، اور اسی پلاننگ کے تحت یہ دہشت گرد حملہ آور جو تھا وہ سیکیورٹی پولیس لائن میں پہنچا، اس نے جو بھی سفر تھا وہ بہت بآسانی طے کیا، مسجد میں داخل ہوا، پہلی صف میں پہنچا، اور اس وقت کا انتظار کیا کہ جب ایک بہت بڑی تعداد مسجد میں آئے نماز کی ادائیگی کے لیے، اور عین اس وقت جو ہے